ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. நேரம் இல்லாதனால வேகமா இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் வேற இருக்கனால பாஸ்டருக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்க, ஆண்டவருக்கு நன்றி. அந்த ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. இருக்கிற ட்ரெயின்லயே இப்ப வேகமான ட்ரெயின் எது ஓடுது? ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೈಲಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? அதை விட வேகமா ஓடும் இப்போ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಗ ಓಡುತ್ತೆ. ஆமா, நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன்னால கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. நீங்களும் நானும் எப்பேற்பட்ட கிருபையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நீங்களும் நானும் இந்த நாள்ல உயிரோடு இருப்பது அவருடைய கிருபை அல்லவா? ನೀವು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆ. எப்பேற்பட்ட தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம். ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ஐயா, நீங்க அருமையா தேவனுடைய சமூகம் இங்க இருக்கு. ನಿಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ಇದೆ. எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையும் வேதனையும் நாம் சபைக்குள்ள வரும் பொழுது, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದನೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ உங்களுக்கு ஒரு பிரசங்கத்தின் மூலமாய் தேறுதல் தேவையில்லை. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. வசனம் தேவை. நான் சொல்ல வர்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ, ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. நீங்க போய் ஒரு யாரையோ தேடிக்கிட்டு போய் எங்கேயோ போய் யாரோ உங்க தலை மேல கை வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 2 அல்லது 3 பேர் கூடியிருக்கும் மத்தியில நான் வாசம் பண்ணுவேன் என்று, 2-3 ಜನರು ಸೇರುವಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರத்தையும் படைத்த கர்த்தர் ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶವನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. சிந்தனை அவரையே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து ஒரு நிலையோடு நாம் தேவனை ஆராதித்தால், ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ நிச்சயமா தேவன் வாக்கு பண்ணார், என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துற எந்த ಸ್ಥಳத்திலும் வந்து ನಾನು ಉನ್னை ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂತ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. உங்களுக்கு எனக்கு வர பிரச்சனையை காட்டிலும், ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತಲೂ பிரச்சனையை அகற்றுகிறவர் பெரியவர். ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು. 4:4 சொல்லப்பட்டிருக்கு. 1 ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವனை ಕಾಟಿலும், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ, நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை காட்டிலும், ನಮಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ, நமக்கு இருக்கிற வியாதி தொந்தரவுகளை காட்டிலும், ನಮಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಧಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ நமக்கு வாசமாயிருக்கிற தேவன் பெரியவர். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವರು. நம்மளுடைய விசுவாசம் உயிருள்ளதா இருக்கு. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಜೀವ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. அந்த மகிமையை விளங்கிக் கொள்ளணும். ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படி நம்ம ஆராதிச்சோம்னு வெச்சீங்களேன், ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ வரும்போது 1 டன் 2 டன் வெயிட்டோட வருவோம். ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಟನ್ 2 ಟನ್ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದ ತೂಕದಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು உங்களுக்கு ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವಾರ್. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಒಂದು ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆರಾಧಿಸಿದ ವಣ್ಣமா ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಆರಾಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆಂಡವரை ಇನ್ನೂ நம்ம வேறு இன்னும் நான் எப்படி தேவனை மகிமைப்படுத்தணும், ನಾವು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬಹುದು, தேவன் என் வாழ்க்கையில இன்னும் நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. மட்டும்தான் சென்னையில இருந்து இங்க கொண்டு வந்து அவர் மேல தான் அந்த நோக்கமா? ಬೋಧಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶವಾ? நம்ம உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னீங்க, வெரி குட். உலகத்துல எவ்வளவு கோடி பேர் வாழ்றாங்க? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 750 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು வாழ்றாங்க. 750 ಕೋಟಿ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ರೇಖೆ 750 ಕೋಟಿக்கும் ಆ ಒಂದು 750 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಸ್ತರೇಖೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர், ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವಂತ ದೇವರು. யோபு புத்தகத்துல இருக்கு, நட்சத்திரங்கள் அவரை ஆராதிக்கிறது. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತವೆ. அதிகாலையில தேவனை மகிமைப்படுத்தி பாடுகிறது, ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಆಡುವಂತದ್ದು. அன்பர்களே, நாசா கடந்த நாள்ல உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நாசா அவங்க மேல ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நட்சத்திரத்துல இருந்து சத்தம் வந்ததுனால இது எப்படி சத்தம் வரும், எப்படி இந்த பாட்டு சத்தம் கேட்டது அப்படின்னு அவங்க நாசா விஞ்ஞானிகள் ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಾங்க. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಗ್ರೂಪ್ல ஒருத்தர் வேதத்தை அறிஞ்சவர் இருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು. யோபின் புத்தகத்துல வந்து நட்சத்திரங்கள் அதிகாலையில ஏகமாய் கூடி கர்த்தரை ஆராதித்து பாடல் பாடுகிறது. அந்த யோಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೋ இப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை உங்களுக்கு எனக்கு தந்திருக்கிறார். ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉள்ள வந்துட்டோமா? ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದೇವಾ? நம்ம சிந்தனை பாரம் எல்லாத்தையும்
விட்டுடணும். ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಕಳವಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ என் வாழ்க்கையில ಬದಿಗಟ್ಟಬೇಕು. இன்னைக்கு ஐயா எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிறாங்க? ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿವಸ எத்தனை ಒಂದು பேருக்கு இந்த ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ பாக்கியம் ಇದ್ದಾರೆ, கிடைக்கல? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. தேவனோட கிருபையினாலே ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ நான் ஒரு இந்து குடும்பத்திலிருந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள ಆಂಡವರ ಕೃಪೆ ಈ ದೇವ ಸೇವಕರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿದರು. எங்க அப்பா வந்து ஒரு மிலிಟರಿகார் மாதிரி இருப்பாரு. ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. மீசையில எங்க அப்பாக்கு வந்து பெரிய இப்ப கூட 80 ವಯಸ್ಸು ಆಗುது, ಇவ்வளவு பெரிய மீசை ಅವ್ರ வச்சிருப்பாரு. ತಂದೆ ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கு, ಇವರಿಗೊಂದು ಸಹೋದರನಿದ್ದಾರೆ. ரெண்டாவது நானு, எனக்கு அப்புறம் என்னோட ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇವರು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ತಂಗಿ. ஆமா, எங்க அண்ணன் எதனா தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ எங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த ஃபேன் மாட்டுற இடத்துல அவரு வந்து காலை கட்டி தலைக்கீழ தொங்க விட்டு பெல்ட்டால அடிப்பாரு. ಅವರ ಒಂದು ಅಣ್ಣನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ராணுவ ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. அதனால நான் எங்க அப்பா கண்டாவே ஒரு அடி தூரதான், ஒரு அடியில 10 ಅಡಿ ದೂರ இருப்பேன். ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. எப்போதும் அம்மா கூட தான் ஒட்டிட்டு இருப்பேன். ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. அம்மாவோட முந்தானி இருக்குல்ல, உங்களுக்கு தெரியல, அது சாரி பின்னாடி தான் ஒளிஞ்சிப்பேன். ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. எங்க அப்பா கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவரு. ಅವರ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ அம்மா கடவுள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அகில 3,000,000 தெய்வங்களே அவங்க வணங்கி ಅವರ கொண்டிருந்தாங்க. ತಾಯಿ ಬಂದು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ 333 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. பூஜையெல்லாம் அவங்க அம்மா செய்வாங்க. ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. அம்மா கூடயே ஒட்டிட்டு இருந்ததுனால ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಸಂಗಡವೇ ಅವರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ நீ எப்படிப்பட்ட ஆளு, உன் ஃப்ரெண்ட கொண்டு வா, நீ எப்படிப்பட்டவன்னு சொல்லிடுறேன்னு. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾವ ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எங்க அம்மா எனக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே பூஜைகள் எல்லாம் எப்படி ಅವ್ರ செய்யணும், ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, விரதம் இருந்து எப்படி கடவுளை தேடணும் இதெல்லாம் சொல்லி ಆ கொடுத்தாங்க. ವ್ರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. அப்ப என்னோட வாலிப வயதுல நான் வரும் பொழுது ಅವರ ಯೌವನಸ್ಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ என்னோட இருதயத்துல ஒரு வெறுமையை உணர்ந்தேன். ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬರಡಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ எல்லாம் ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. இருக்கு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள சமாதானம் இல்ல. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. அப்ப ஏதோ ஒரு குறைவு எனக்குள்ள இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. கேட்கும்போது எங்க அம்மா எல்லாம் சொன்னாங்க, இன்னும் நிறைய பூஜை பண்ணுடா. ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ஆளுங்களை ಮಾಡು. கேட்கும்போது இந்து கோயில்ல போயிட்டு இப்படி கால்ல ஒரு பாதம் வச்சு இப்படி வச்சு அப்படி எல்லாம் சுத்தணும் கோவில் சிலைகளை. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದனால ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. சமாதானம் இல்ல, அதனால தூரமான மலைக்கு மேல இருக்கிற கோவில போய் தரிசனம் பண்ணு. அந்த ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. பக்தி செய்து பார்த்தேன். ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು. என் நிலைமை முன்ன இருந்த காட்டில ரொம்ப மோசமா ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಯಿತು. அப்போ உடனே என் இருதயத்துல வந்து இந்த உலகத்துல கடவுளே இல்லன்ற ತಕ್ಷಣ தீர்மானம் ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು உலகத்துல ಯೋಚನೆ. பிறந்தோம் இருக்கிறது ಅನುಭವಿச்சிட்டு சாகிறது தான் ಈ வாழ்க்கை. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க என்னோட கூட இருக்கும்போது எனக்கு சமாதானம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತಿತ್ತು. போய்ட்டானே என்னோட சமாதானம் எல்லாம் போன மாதிரி ಆ இருக்கும். ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. சமாதானம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டேன். ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. வாழ்க்கை வெறுமையா இருந்தது. ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. என் கைகளை இந்த எடுத்து செவர்ல ಅಡಿಚಿ இந்த இடத்தெல்லாம் ಡ್ಯಾಮೇಜ್ பண்ணுவேன். ಆ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದದರಿಂದ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಕೈ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾದಂತ ಹಾನಿ ಆಯ್ತು. அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் எனக்கு வந்து என்னோட எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரன் என்ன சபைக்கு கூப்பிட்டார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದರು. அப்போ அவர் கூப்பிட்ட உடனே நான் எல்லாரும் மதத்தை சொல்லி எல்லாம் ஏமாத்துறாங்க. ಅಂದ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಏನೇನ್ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ கிறிஸ்தவர்ல கண்டா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ಇವರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. இவங்களா எல்லாம் இதனால தான் எல்லாரையும் கூட்டு போய் மாத்துறாங்க. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. உள்ள வந்தவன தான் தெரியுது ஏன் அழுது மாத்துறாங்கன்னு. ಅದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಿತು ಯಾಕೆ ಅವರು 10 ಜನರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವ ಫ್ರೆಂಡ್ வந்து கூப்பிட்டோனே நான்
சபைக்கெல்லாம் வர முடியாது ಅವ್ರ அப்படின்னு சொல்லி ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕರೆಯುವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. எனக்காக விஜி ஒரு தடவை வாயேன்பா ಅವ್ರು அப்படி ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ವಿಜಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀನ್ ಸಭೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ. சரி ரொம்ப தொந்தரவு பண்றதுனால இவர டைம் இழுத்தா அவரு நம்மள விட்டுடுவாருன்னு அடுத்த வாரம் வா அப்படின்னு சொன்னேன். ಅಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ அடுத்த வாரமும் வந்து நிக்கிறாரு. ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತರು. ஐயோ மறுபடியும் இந்த மனுஷன் போயிடுவார் பார்த்தா வந்து நின்னுட்டாரு. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿದರೆ ಪುನಃ ಬಂದು எங்க ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. அப்பா நல்லா தெரியும் அவங்களுக்குலாம். ಅವರ ತಂದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ எங்க ಗೊತ್ತು. அப்பா ஒரு வேலை கொடுத்து போய் எங்க அப்பா ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாரு, நான் அடுத்த வாரம் வரேன். ಇವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. அவர் சந்தோஷமா சரி. ಆದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ஐயோ இது ஏன் தான் போனதுக்கு அப்புறம் இது ஏன் தான் திரும்ப திரும்ப வருது. ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಇವರು ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾರೆ. அடுத்த வாரம் தான் நிக்கிறாரு. ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அப்பாவை யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க ஏன் மாதிரில பாட்டி செத்துட்டாங்க, தாத்தா செத்துட்டாங்க, இது மாதிரி அடுத்தது நான் ஒண்ணு சொல்லணும். ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಾತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ சொல்லிட்டேன். எங்க ಅಮ್ಮ வேலை கொடுத்துறேன், எங்க அம்மாவோட நான் போனோம். ಆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. மனுஷன் ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ சரி நான் அடுத்த வாரம் பார்க்கறேன். ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸರಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುತ್ತೇನೆ. போன உடனே ಅವ್ರು ಹೋದ ನಂತರ சும்மா சூடு சொரண இந்த நாள் வரவே மாட்டாரு. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನೆಸಿದ್ರು. அப்படினு சண்டேவே மறந்துட்டேன். ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರವನ್ನ ಅವರು ಮರೆತರು. ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು நீ ನಿಂತಿದ್ರು. சண்டே வானு காம்பவுண்ட் சவர் குத்தி எகிரி குச்சி ஓடிடலாமான்னு யோசிச்சேன். ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಭಾನುವಾರನ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ್ರು. ஏன் இவங்க திரும்ப திரும்ப வராங்க? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? உடனே நான் அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்லி அனுப்பிட்டேன். ಆ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. இருதயத்துல அப்பதான் பிசாசு உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிசாசு நம்மள வஞ்சிப்பான். ಆ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. பத்தியா உன்னோட இருதயத்துல இருக்கிறத எந்த ஒரு தெய்வமும் இந்த உலகத்துல இல்ல, உன் பிரச்சனை தீர்க்க முடியாது. ಅಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೋವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ದೇವರು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அம்மா நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், ஒரு சிறு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா ಅಂದ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು அந்த ಹುಟ್ಟಿದರೆ குழந்தையால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இன்னொருத்தவங்க அந்த குழந்தையை தூக்கி ಆ எடுக்கணும். ಮಗುವಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ இன்னொருத்தவங்களோட உதவி வேணும். ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. அப்ப அந்த குழந்தை அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் வளர வளர எல்லாம் செய்து எல்லாம் உலகத்துல நடக்கிறது போல ಆ ಮಗು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ எல்லாம் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு வேலைக்கு போய் கல்யாணத்தை பண்ணி அந்த குழந்தை குட்டிகளுக்கு எல்லாம் கல்யாணத்தை பண்ணி கடைசியில ವಯದಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் இந்த உலகத்துல வந்தாங்களோ ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போயே ஆகணும். ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. நான் சம்பாதித்த ஆஸ்திகள் எல்லாம் வந்து கடைசியில என் கண்ணுல தெரிஞ்சது என்ன தெரியுது? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜೀರೋ தான் தெரியுது. ಅಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ. ஜீரோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு ಆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಜೀವಿತವನ್ನ மக எனக்கு என்ன பிறக்கும் தெரியாது இல்ல, அப்போ என் பிள்ளைங்க பேர் இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு சாகிறது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுங்களா? ಅಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ விட்டு போனா எவ்வளவு ಕಷ್ಟமா இருக்கும். ಅಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಜನಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕಠಿಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. இதெல்லாம் தேவையா? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ஆண்டவர் படைச்ச நோக்கம்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்ல. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. என்னைக்கோ ஒரு நாள் சாவு வரದೆ இன்னைக்கே செத்துடலாம்னு ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮರಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ದಿವಸವೇ ಆ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಅಶುದ್ಧ ಆವಿ ಎನ್ನ ಏವಿಕೊಂಡೇ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಏನ್ ವೀಣಾಕ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅದು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾಳೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಒಂಟಾರು ಸಂಡೇ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರು. இப்போ எனக்குள்ள ஒரு போராட்டம். ಈಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. சொல்லல, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. இந்த மனுஷன் இத்தனை தடவை வந்தாரு. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಂದರು. ಇವರಿಗಾಗಿ நம்ம ஒரு தடவை சபைக்கு போயிட்டு நம்ம செய்யறத செய்யலாம். ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮರಣವನ್ನ கூட்டிட்டு போய் என்ன மீட்டிங்ல உள்ள கொண்டு போனாரு. ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೂಟದ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. அவரோட மகிமை உள்ள போகும்போது அந்த தேவ பிரசன்னத்தையும் சமாதானத்தையும் ಫೀಲ್ பண்ண முடிஞ்சது. ಆ ಒಂದು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. நம்ம பீட்டர் பாஸ்டர் ஐயா மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு அவர் பரலோகம் நரகம் பாவம் நீ பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விடணும் இதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண உடனே ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರಂತೆ ಅವರು ಪರಲೋಕ ನರಕ ಪಾಪ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. நல்லா இருக்கு, ಆனா ಇದು பின்பற்றுறது ಕಷ್ಟம். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ பாருங்க, கர்த்தர் என்ன தொட்டாரு, ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರು. நான் தேவ பிள்ளை கிட்ட என் பிரச்சனையை நான் ஷேர் பண்ணல. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. உலகத்துல 3 பேர்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு உலகம் சொல்லும். ಯಾರಿட்ட? ಈ ಲೋಕದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. யார்கிட்ட? பாருங்க, டாக்டர் கிட்ட, ஜட்ஜு கிட்ட,
டீச்சர்ஸ் கிட்ட வெரி குட். ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. சொல்லுது யார்கிட்டயுமே ஜூட்டு சொல்ல பொய் சொல்லாத. ಅದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணேன், இதெல்லாம் இனி நமக்கு செட் ஆகாது. ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. நான் ஜெப வாழ்க்கை என்கிட்ட இல்ல, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ, ஊழியக்காரங்க கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளல, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 இடத்துல விதைகளை பத்தி மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் சொல்லுது. ಮತ್ತಾಯನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂತೋಷ கிடைச்சது, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಲ್ಪಾರಿನ ಮೇಲೆ விழுந்த விதை வந்து முளைக்குது, ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅದು ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಚನದ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪದ್ರವ ವரும் பொழுது, ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಬೇರು ಇಲ್ಲದனால ಅದು ಉಲರ್ந்து போகுது, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾದ ಬೇರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அப்போ எனக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த விசுவாசம் எல்லாம் அப்படியே காஞ்சி போச்சு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ, ஆண்டவர் வான்னு கூப்பிடுறாரு, ದೇವರು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எனக்குள்ள நான் வந்து பாவத்தை விரும்பி நான் பிசாசுடைய சத்தத்தை கேட்டு தற்கொலை பண்ணிக்க முழு தயாராയി. ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಸೈತಾನನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರಣಕ್ಕೆ. ஒரு நாள் இரவு நான் போறேன், எங்க வீட்டு பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா பெங்களூருக்கு வர ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇருக்கு. அந்த ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. எனக்கும் ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೂ ஒரு 200 ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ இருக்கும். ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ರೈಲಿನ ಹಳಿಗೂ ಒಂದು 200 ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. 200 ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ இருக்கும்போது நான் மரிக்க போற நேரத்துல 200 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ என் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು எங்க போற கேட்டார். ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. நான் சொன்னேன், நான் மரிக்க போறேன். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. என்ன சாக போறேன், ಇನ್ನத்துக்கு அவர்ட்ட போய் சொல்லணும். ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು? ஒரு கேள்வி கேட்டார், நீ செத்த உடனே நீ மரிச்ச பிறகு நீ எங்க போவ உனக்கு தெரியுமா? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಗೊತ್ತಾ? நான் எதையுமே விசுவாசிக்காதவன், நம்பாதவன், மோட்சத்தையோ நரகத்தையோ பரலோகத்தையோ சொர்க்கத்தையோ நான் நம்பாதவன். ಅವ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ, ಪರಲೋಕವನ್ನ, ನರಕವನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. அவர் என்ன கேட்டது, நீ இப்ப மரித்தால் நீ நரகத்துக்கு போவேன்னு ಆದ್ರೆ சொன்னார். ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? என் முன்னாடி தான் நிக்கிறாரு, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. நரகம் எப்படி இருக்கும் உனக்கு தெரியுமான்னு 2வது கேள்வி கேக்குறாரு. ಅಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನರಕ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? எனக்கு நம்பாதவனுக்கு எங்க தெரியும், நான் இந்த நரகத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னேன். ಇವ್ರು ನಂಬದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. உடனடியாக ತಕ್ಷಣ என் முன்னாடி ಅವರ ಮುಂದೆ நரகத்தின் ஜனங்கள் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறார்கள், கார் இருளையும் அங்க படுகிற ஜனங்களுடைய அலறின் சத்தத்தை நான் கேட்ட பொழுது, ಆ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಹೇಗೆ ವೇದನೆಯನ್ನ, ವ್ಯಥೆಯನ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ஒரு சிறு குழந்தை ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು கதறி அழுவதை காட்டிலும் கதறி அழுத, ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುವಂತೆ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ அவர் என்னோட பேசுறாரு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ உலகத்துல வாழ்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வயது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இரண்டாவது ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ. நீ பாவம் செய்தபடியினால உன் நித்தியத்தை அந்த நரகத்துல கழிக்கணும். ನೀನು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. அப்போ இத கேட்கும் பொழுது நான் நித்திய காலமும் அந்த நிலையில தான் இருக்கணுமா? ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? நான் கதறி அழுது என்னை காப்பாற்றும்படி கெஞ்சினேன். ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿ ಅತ್ತರು. அவர் சொன்னாரு, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, நீ பாவம் செஞ்சிருக்கிற, ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்ளல, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. இவர் இது சொல்றாரு, ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்க எல்லாம் அலற சத்தத்தையும் அந்த கார் இருளையும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வார்த்தையில நம்ம நரகம்னிடுறோம். அதனுடைய பயங்கரம்லாம் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள், அத கொலை நடுங்குதுன்றாங்க இல்லைங்களா? ಅಂದ ಒಂದು ನರಕದ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಗತ್ತಲನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕರಳೆಲ್ಲ ಅಳ್ಳಾಡುವಂತೆ. எனக்கு இவர் சொல்றத காட்டிலும் எனக்கு இந்த இடம் போக கூடாதுன்றதுல நான் தீவிரமா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன். ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ பாவம் செய்திருக்கிறேன். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. அப்ப உடனே இவரை பார்த்து, நான் என்ன பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு. ಅದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, சிறு வயதிலிருந்து ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ நேரம் வரையும் ಆ ಸಮಯದವರೆಗೂ எல்லாமே எனக்கு முன்பாக எனக்கு காண்பித்தார். ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಪಾಪத்தை நான் பார்த்தா ಕೂಡ, ಈ ಪಾಪವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ನರಕವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. காப்பாத்துங்க, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ. அப்ப அவர் சொன்னாரு, ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, இந்த பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க, ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ உலகத்தை மீட்க, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ கல்வாரி சிலுவையில என் உயிரை கொடுத்தேன். ನಾನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ கல்வாரி சிலுவையினுடைய அன்பை எனக்கு வெளிப்படுத்த, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ, நரகத்தை கண்டு அழுதனா, ನರಕವನ್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ತ ಇವರು, நித்திய மரணத்தை கண்டு அழுதனா, ನಿತ್ಯ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ತ ಇವರು, சிலுவையின் அன்பை எனக்கு ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಂಡು காண்பித்த போது, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ உணர்ந்து கொள்ள கிருபை செய்த போது, ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, பேர்ಪಟ್ಟ ஒரு தெய்வம் உலகத்துல உண்டா? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? பேர்ಪಟ್ಟ
இப்படிப்பட்ட பாவியான என்னோடு வந்து பேசுகிறாரா? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಾ? சிலுவையின் அன்பை காண்பித்த போது அதை கண்டு நான் நொறுங்கி அழ ಆ ஆரம்பித்தேன். ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ நானே ಆರಂಭಿಸಿದರು. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துன்னு பேசினார். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ. கண்ணீரோடு நின்று ஆண்டவரை நான் நன்றி சொல்லிடும் பொழுது நான் இன்னும் வாயில அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட வா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளு. நான் இருதயத்துல தீர்மானிச்சேன். ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊ ಅಂತ ಅವ್ರ ஐயா, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ இவ்வளவு நாள் இந்துல இருக்கும்போது நான் படத்தை பார்ப்பேன். இந்துல இருக்கும்போது படத்தை ஏசாமி படம் போடுவாங்க. ಅವರು ಇಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು அவரை ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು சிலுவையில ಹಾಕಿದ್ರು. அறிஞ்சாருன்னா நான் கூட ஓன்னு அழுவேன். என்ன இந்த சாமிக்கு சக்தியே இல்ல, இப்படி போய் செத்து போயிட்டாரு. ಅವರು ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಿದ್ರು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. இதே ஏன் கடவுளா இருந்தா கொலை பண்ணிருப்பாரு. ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದೆ, ஏன் செத்தாருன்னு தெரியாது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கும்போது ஆண்டவர் அன்பை பார்க்கும்போது என் இருதயத்துல ஒன்னே ஒண்ணு எனக்குள்ள தோன்றுச்சு. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವ್ರ முன்னாடி ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು வாழ்ந்த ಯೋಚನೆ ಬಂತು. கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை காட்டிலும் ಅವರ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ இப்போ ಕೋಟಿ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற ಜನರಿಗಿಂತಲೂ, கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை காட்டிலும் ಈಗಿರುವಂತ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ இனி வரப்போகிற ಜನರಿಗಿಂತಲೂ, கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை ಇನ್ನು பார்க்கிறோம். ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ நானே ಜನರಿಗಿಂತಲೂ மிகப்பெரிய பாவி என்ற அந்த உணர்வு எனக்குள்ள வந்தது. ನಾನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋರವಾದ ಪಾಪಿ ಎನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. இருதயத்துல தீர்மானிச்சேன், ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು நம்ம ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கலாம், ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಎಂದು, கேட்கலாம். ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ನೆನೆಸಿದ್ರು. தீர்மானிச்சு வாயில அறிக்கை பண்ணல, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. நான் தேடின சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நதியை காட்டிலும் என் மேல பிரவாಹಿத்து வந்தது. ಅವರು ನೆನೆಸಿದ, ಅವರು ಬಯಸಿದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷವು ನದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறேன்னா, ಈ ದಿವಸ ಈ ಸೇವಕರು ஐயா, ಜೀವದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. பெங்களூர் ட்ரெயின்ல செத்து போக போனேன். ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ இன்னைக்கு ನೆನೆಸಿದ. தெய்வம் பெங்களூர் ட்ரெயின்ல என்ன சுகவகமா கொண்டாந்து அவருடைய வேலையை செய்ய என்ன வைத்திருக்கிறார். ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು நாம் ಸಹಾಯ மடிந்து ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. போவது தேவ சித்தம் அல்ல. ನಾವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ தேவனுக்காய் ಅಲ್ಲ. எழும்ப தேவன். ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದೇಳುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಯೋಚಿಸುವಂತದ್ದು. நான் சிங்காரமலை ஸ்கூல்ல அவரோட படிக்கும் பொழுது ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ எப்பவும் தனிமையா இருக்க விரும்புவேன். ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ எங்க ஸ்கூல் பின்னாடி ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. பெரிய காம்பவுண்ட் செவரு. ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ, லஞ்ச் டைம்ல ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಹಾರದ கேட் ಸಮಯದಲ್ಲಿ வழியா வெளிய போயிட்டு ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ஒரு இந்து ಹೋಗುವಾಗ கோவில் இருக்குது, இந்து கோவில். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. யாரும் இருக்க மாட்டாங்க மதியானம். ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. அவ்வளவு பெரிய சிலைக்கு முன்னாடி நான் உட்கார்ந்துகிட்டு ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆಯ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು அந்த கடவுளோட ரொம்ப ஐக்கியமா இருந்தேன். ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಬಹಳ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ பிசாசு ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. திருடவும் கொல்லவும் அன்றி வேறொன்றுக்கும் வராது. ಸೈತಾನನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ இதை ಅವನು நம்பி ಬರುವುದಿಲ್ಲ. இருந்தேன். யா, இது என்ன கொலை, என்ன சாகடிக்க என்ன வழி நடத்திச்சு. ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ ನನ್ನನ್ನ ಇದು ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿತು. ஆனால் உங்களுக்காக என்னையே சாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார், மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ மீட்டெடுத்த நம்ம ரட்சகராகிய ನಮ್ಮನ್ನ ஆண்டவராகிய ರಕ್ಷಿಸಿದಂತ தேவன். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்படி ஆண்டவரை நான் அறிய ஆரம்பிச்ச போது ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ஒரு சவால், கேள்வி. ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ஏன் சாக போனே நம்மள ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கொண்டார். ಯಾಕೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ನನ್ನನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿ, தேவனுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவ சித்தம் என்ன? ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ, நான் அந்த இரவு ஆண்டவர் என்ன ரட்சித்தார் ಆ இல்லைங்களா? ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ஐயா, ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ரட்சிப்பின் அனுபவம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேணும். ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. இது தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ. தேவனோடு உள்ள உறவு வேணும். ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ. அன்னைக்கு நைட்டு நான் போய் இந்த நிலையில வாழ்ந்துட்டு யாராவது சொன்னா நம்புவாங்களா? எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுங்களேன் அப்படின்னு நைட்டு கேட்டா, நீங்க நைட்டு ஆண்டவர் என்ன ரட்சித்த போது, ಆ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನನಗೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ஆண்டவர் ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ரோமர் 8 அதிகாரம் 2 வசனத்துல பேசினார். ದೇವರು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಚನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. இயேசுவினுடைய ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் உன்னை பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் என்னுடைய நித்திய தீர்மானம் உன்னை விடுதலையாக்கிற்று. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಿತು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ.
ஆண்டவர் என்ன அந்த வார்த்தையை கொடுத்து இன்னும் என்ன தேற்றினார். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರವರನ್ನ ಸಂತೈಸಿದ್ರು. நான் முன்னாடி எல்லாம் நினைப்பேன், நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரும்போது எல்லாரும் சகோதரர்கள் சொல்லுவாங்க, ஏசப்பா பேசுவாரு. ಆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು நான் நினைச்சேன், தவா இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது கடவுள் பேசுவா, ஒரு சாதாரண மனிதனிடத்துல பேசுவாரா? ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ஆண்டவர் பேசுகிறது இல்ல, உங்களுக்குள்ள உலாவுகிற தெய்வம். ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. உன்னுடைய சரீரமே என்னுடைய ஆலயமா இருக்குன்னு சொன்னார். ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ನನ್ನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು. இந்த தேவனை அப்ப நான் ஆண்டவரே, நான் என் வாழ்க்கையில உங்க தீர்மானம் என்னன்னு கேட்டேன். அந்த ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ஆண்டவர் என்னோட அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரத்துல ದೇವರ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ என்னோட பேசினார். நீ வா, நான் எகிப்துல உபத்திரவத்தை கேட்ட, எகிப்துல என் ஜனங்களுடைய உபத்திரத்தை நான் அவர்களை மீட்கும்படி உன்னை நான் அழைக்கிறேன், நீ வருந்தா நான் உன்னை எகிப்துக்கு அனுப்புவேன் பேசினார். அந்த ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜನರ ಮೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. அப்பத்திலிருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஆண்டவர் என்ன மிஷனரியா ಅನುப்ப போறாரு வேற ಮಾநிಲத்துக்கு. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಒಂದು ಸೇವಕ, ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತரோட கிருபையினால மிஷனரிகள் குறித்த புத்தகங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. எப்பவுமே இருதயத்துக்குள்ள ஆண்டவரோட கிருபை, ஒண்ணுமே மேன்மை பாராட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, என்னோட பாவம் குப்பை, என் வாழ்க்கை தவிர நான் மேன்மை பாராட்ட ஒண்ணும் இல்லை, கிறிஸ்துவே எல்லாம். அந்த ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಏನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இருதயத்துக்குள்ள எப்பவும் ஏசப்பா கிட்ட எப்போ நம்ம மிஷனரியா போறது, ஆண்டவர் எப்போ நம்மள அனுமதிப்பார் போறதுக்கு, இதுதான் என் இருதயத்துல ஓடிட்டு இருந்தது. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯೋಚನೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊರಡುವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது, ஆண்டவரே நான் ரெடியா இருக்கிறேன். அந்த ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ, ದೇವರೇ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಪುಂಗ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ஆண்டவர் சொன்னாரு, பொறுமையா இரு, நான் அனுப்புவேன். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. எத்தனை பேருக்கு தூக்கம் வருது? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. ஐயோ, இத்தனை பேருக்கு தூக்கம் வருதா? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப பாருங்க, அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணேன், ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், பொறுமையா இருன்னாரு. அந்த ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. பொறுமையா இருந்தேன், ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ஏசிய சர்ச்சில் அருமையா ஐயா வளர்ந்த இடத்துலதான் அந்த இடத்துல சொல்லுவாருங்களே, மேஜில இருந்து உழறது எனக்கு கிடைச்சா பாக்கியம்னு, அதுக்கும் பாத்திரவான் இல்லாத நம்மள கொண்டு போய் ஆண்டவர் பரிசுத்தவான் மத்தியில வச்சாங்க. அந்த ದೇವರ ಒಂದು ಏಸೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವಂತ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ஒரு நாள் விட்டுடாதீங்க. அந்த ದೇವ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನ, ದೇವ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. அவங்க ஜெபிக்க 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 எனக்கு ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும், ஆண்டவருக்காக வாழணும் எண்ணம் அதிகரித்தது. அந்த ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ பைபிள் படிக்கலாம் அனுமதி இல்ல. வீட்ல மாடியில போய் ஒளிஞ்சு பைபிளை படிச்சா, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮರೆಯಾಗಿ ಓದುವಾಗ விராட் கோலி 6 அடிப்பானோ இல்லையோ தெரியாது. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 6 ಹೊಡಿತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮುದುಳ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ஒரு ಒದೆಪಾರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿನ ಚಾಡಿಸಿ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಬೈಬಲ್ ಕಿಳಿಸಿ போட்டாரு. ಆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು. ಜೋಮ್ பண்றியாங்க? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ? இவங்க கண்டவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டு போறேன். ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಜಾತಿ என்ன ಕೊಲ என்ன ஒண்ணும் இல்ல, கர்த்தர் தான் எல்லாமே. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಏನು, ಕುಲ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲವೂ. இங்க இருந்தா நீ சீரஞ்சு போடுவே. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? பேர்லாம் ಖರಾಬ್ ஆயிடும். ಖರಾಬ್னா ஒண்ணும் இல்லாம ஆயிடும். ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. எடுத்துன்னு போயிட்டு கிராமத்துல விட்டாரு. ಅವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. விட்டா நம்மதான் தனிமை தானே பிடிக்கும். ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಒಂಟಿತನ அறியாத போது தனிமை பிடிக்காது. ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தம்பி நேத்து சொல்லிச்சு 3 நாள் போய் நான் சர்ச்சிலேயே ஜெபம் பண்ணேன். ஹalleluya. அந்த ದೇವರನ್ನ ಅರಿತ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. விரும்பிட்டீங்கன்னு வெச்சீங்களேன், உங்களால வாழ முடியாது. ಅದು ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ದೇವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯಾರುமே அறியல. எங்க ஊர்ல ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿ போட்டு பண்ணின்னு வெச்சுக்க பையன் ಮೆಂಟಲ್ ಆಯ್ತಾಂಡು முடிவு பண்ணிடுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಅಡಿಪಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಹಿಡಿದಿಂದ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದು ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ನದಿயில போயிட்டு யாருமே இல்ல. ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அந்த மண்ணுல முட்டி போட்டு ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಯಾರುமே ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ங்க என்ன வழி நடத்துறவங்க ಕೂಡ ಯಾರುமே ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಡವರು பேசுறார், ನಾನು ನಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಟ್ಟವನಾಗಿಬಿಡೆ. ದೇವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ, ನಾನು ಅನಾಥನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು. பிரச்சனையே சோதனையே நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க, அது பிசாசோட தந்திரம். ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರ. தீர்க்கிற தெய்வத்தை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறோம். ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು
இருக்கிறாரு. ನಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. என் நிலைமை மாறும். ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. அவர் என்னோடு இருக்கிறார். ಆತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. யுத்தம் நம்மளுடையது இல்ல, ಯುದ್ಧವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, யுத்தம் கர்த்தருடையது. ಯುದ್ಧವು ಕರ್ತನ. ஆமென். அப்போ பாருங்க, ஆண்டவர் பேசி நடத்தின உடனே ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் உடனே அப்பா நினைச்சாரு, இனி திருந்துட்டு இருப்பான், எனக்கு சொல்லவே நேரம் இல்லையா. அப்புறம் உடனே பையனை கூப்பிடலாம், இப்ப திருந்திட்டு இருப்பான்னு வான்னாரு. ಅಂದ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಇವನು ಬದಲಾಗಿರ್ತಾನೆಪ್ಪ ಅಂತ. போது விடுவார் ಆಂಡವರು. ದೇವರ ಸಂಗಡವೇ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. மறுபடியும் ಜೆபிக்கிறேன். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಓಡಿದರು. உடனே சண்டே பணம் பையனை தேடுவாரு. சண்டே எங்கடி போனாவே? ಪುನಃ ಭಾನುವಾರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನು ಅಂತ. ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ எல்லா கண்களும் என் மேல் நோக்கமா இருக்கும். ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ இந்த வாசப்படியே தாண்டிப்பார். ಭಾನುವಾರ ನೀನು ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನ ದಾಟಿ ನೋಡು. போட்டு ಅಡಿಪಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ஒன்னும் செய்யல. அப்போ அடிக்கும் போது எப்படியாவது ஆண்டவர் அந்த தேவ பிள்ளைகளோட ஐக்கியத்துக்காக ஓடுவேன். ಅಂದ ಅವರು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಐಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ஆண்டவர் ஒரு நாள் சொன்னாரு, ದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು, நீ எப்படி வாழ்ந்த, ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದೆ, உங்க அப்பா எல்லாம் எப்படி எல்லாம் உன்னை வளர்த்தாரு, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, உன்னை மாத்தனல்ல, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, சொல்லு. ನಿನ್ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು. அப்பா கிட்ட ಅವ್ರ முன்னாடி ನಿಕ್ಕவே ಭಯ இல்ல, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಭಯ. அவர் ஒரு நாள் போய் சொன்னேன், ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, வாழ்ந்து தற்கொலை பண்ணிக்க போனேன், ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದೆ. என்னோட ஸ்ட்ரிக்டால என்னோட மிலிಟರಿ ರೂಲಾல ಎಲ್ಲ பிள்ளைகள் அப்படியே ವಾಯ್ಕಿ அந்த ಕುಡಿக்குள்ள வச்சிருப்பேன் நினைச்சேன். ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯೇಸು வரலனா நான் செத்துட்டு இருப்பேன். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. அவருக்கு என்ன சொல்றேனே புரியல. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ನಾ போட்டு அந்த கழுதன்ற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ. ஆனா அப்பப்ப அப்படி டேய் சும்மா எல்லா சண்டே போவி அதுக்குன்னு ಅಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹಾಗಂತ. எனக்கு தேவ நல்ல ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப குழுவை கொடுத்திருந்தாங்க. ಅಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ஒரு நாள் ஜெப கூட்டத்தை விட்டு 2 கிலோமீட்டர் 2.5 கிலோமೀಟರ್ நடந்து வரணும். ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದರಿಂದ ஒரு நாள் ஜெப கூட்டத்துக்கு நான் வரலனா ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ பெரிய கொலை பண்ணிட்ட மாதிரி சகோதரர்கள் தேடி வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಹುಡುಕಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ எவ்வளவு கிறிஸ்துவின் அன்பு இல்ல. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ. உடனே ಫೋನ್ பண்ணி ವಿಚಾರಿக்கிறாங்க. ನಾವು ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ஐயா நம்ம கொடுக்கிற காணிக்கைக்காக அல்ல, ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போடணும்னு அவர்கள் பிரசவ வேதனை ಆತ್ಮ ಹೇಗಾದರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்ட, ஏசப்பா எனக்கு வயசு ஆகிட்டே இருக்குது, சீக்கிரம் நான் போட்டுமா? அந்த ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ ದೇವರೇ? ஏசியா சர்ச் பாஸ் உனக்கு ஏதாவதோ இல்லையோ வயசு ஆயிடுச்சுப்பா கல்யாணம் பண்ணப்பான்னாங்க. அந்த ஏசிಯ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರು ನಿನಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ரொம்ப எல்லாருமே முக்கியமா இருக்கணும். ಅಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. முடிஞ்சவங்க கவலைப்படாதீங்க, கர்த்தர் கொடுத்தது நல்லது. ಮದುವೆ ಆದವರು ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ஐயா ஒரு வேலை பிடிக்கலன்னா ரிசைன் பண்ணிடலாம். ஐயா ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சரி இல்லன்னா ஒண்ணும் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, பைபிள் அப்படி சொல்லல. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. நான் கொஞ்சம் எங்க அப்பா விரும்புற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அப்படி வெயிட்டா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நினைச்சேன். ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಯಸುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳವಾಗಿರಬೇಕು ನೆನೆಸಿದ್ರು. பின்னாடி இருக்கிற கவிதா அவங்கள சொன்னாங்க அவங்கள பத்தி. அந்த ஏசிய ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இல்ல பார்த்தேன், ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು அப்பாவியா இருக்குது, இவங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு பெரிய பண உதவிலாம் தரேன், நல்ல வேலைக்கு போறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு. சரி புரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும், ஸ்தோத்திரம். அதனால அப்படி பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டா அதுல இருந்து. உடனே அந்த அம்மாவை ஜெபிக்க சொல்லிட்டாங்க. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. என்னோட பேசினார், அழகு வீண் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது, அவளை திருமணம் பண்ணுன்றாரு. அந்த ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೌಂದರ್ಯವು ಮೋಸಕರ ಲಾವಣ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ ಬೆಸ್ಟ್னு தெரிஞ்சது. ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಿತು ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. உடனே நான் சரி ஓகே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, நீ வார்த்தையை விட்டு வெளியே போக முடியாது. சரி வேற வழி இல்லாம அடிக்கப்பட்ட ஆடு போல நான் எல்லாரும் போய் சபைக்கு போனேன். பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் பொண்ணை பார்க்க போறோம். ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. இந்த அம்மா மாப்பிள்ளையோட போட்டோ கேட்கல, மாப்பிள்ளையோட முகத்தை பார்க்கல. சரி முகம் சரியில்லை, அது ஒத்துக்கிறேன். ஆனா இந்த அம்மா வந்து பேரை கேட்டாங்க பாஸ்டர் கிட்ட. ಅಂದ ಅವರು ಇವರ ಫೋಟೋವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. எங்க பாஸ்டರ್ கேட்டாரு, ಅವ್ರ ಬೋಧಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, முதல்ல ஆளை பாருமா அப்புறம் பேரை சொல்றேன். ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ. அட முதல்ல பேர் சொல்லுங்கய்யா. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ. இந்த பொண்ணு விட்ட பாடு இல்லைன்னு சொல்லி யாக்கோபு மாதிரி சரி விஜயகுமார் சொல்லிட்டாரு. ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳಿ சொன்ன உடனே கல்யாணம் ஓகேயா அப்படின்ட்டாங்க.
நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டாங்க. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದ್ವೆ ಓಕೆನಾ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன பேரை கட்டுனியே அந்த அம்மா ஓகே சொல்லிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾಕೆ ಅವರು ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணாங்க. என்ன பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ಅವರನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ஆண்டவரே, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ நான் ದೇವರ life ಬಳಿಯಲ್ಲಿ partner-ஆ எனக்கு ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. யார் வரணுமோ உங்களுடைய நித்திய தீர்மானம் எனக்கு நிறைவேறணும். ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ கர்த்தர் நம்மளோட ತೀರ್ಮಾನ. பேசுறார், நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நமக்கு வந்து நன்மை செய்ய நமக்கு ஆட்களை காமிப்பாங்க. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ನಮಗೆ ಒಳಿತನ ரோட்ல ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ நம்ம ಜನರನ್ನು போறோம், ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ரோட்ல நம்ம போறோம், சிக்னல் போ, மேற்கொண்டு போ. ನಾವು ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ இந்த பக்கம் ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, போகாத. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ நீ ಹೋಗಬೇಡ, வலது பக்கம் திரும்பு. ನೀನ್ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗು. சிக்னலோட வேலையை செய்யும். ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ஊழியக்காரங்க நமக்கு வழி ಮಾಡುತ್ತದೆ. காட்டுகிறாங்க. ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ஆனால் ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த பிரயாணத்தை ஜாக்கிரதையாய் பண்ணுவது நீங்களும் ಆದ್ರೆ நானும். ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ನಾವು. ஒரு பொண்ணையோ பையனையோ காண்பிச்சிட்டாங்கன்னா ಒಂದು ಸೇವಕರು ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು முழங்காலில ತೋರಿಸುವಾಗ போய் நின்னு ஆண்டவர்கிட்ட ಅದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ வாங்கணும். ನಾವು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು, ಒಂದು ஐயா, ದೃಢತೆಯನ್ನು அப்படி ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வாங்கினா ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ லைஃப் பார்ட்னருக்குள்ள பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ பாஸ்டர் கிட்ட அப்பா அம்மாங்கெல்லாம் வந்து ಆ ಬೋಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, என்ன பாஸ்டர் என்ன மாதிரி பொண்ணை குத்தீங்க நீங்க? என் மாமா சொல்லிச்சு, என் மச்சான் சொல்லிச்சு, இந்த பாஸ்டர் இப்ப அப்படி அங்கேயே போட்டுக்கின்னு சொன்னா எல்லாம் தூதன் மாதிரி இருந்தீங்களேன்னு கட்டினேன். மூதேவி வந்துச்சு என் வீட்டுல உட்காந்து, என்ன பிரச்சனை இப்படிலாம் சொல்லும். சரிங்களா? பாஸ்டர் என்ன நினைப்பா தெரியுமா? ஆண்டவரே, ஜென்மத்துக்கு நான் யாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே. ஸோ இவங்க ஆவிக்குரிய தகப்ப அவங்க தான் செய்வாங்க. பார்த்தீங்களா எப்படிப்பட்ட ப்ரெஷரில் இன்னைக்கு தள்ளுறோம். அப்புறம் தள்ளிட்டு இவங்க வேற வெளியே போய் இயேசுவை பற்றி பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க. பாழா போன பாஸ்டர் கிட்ட போனேன், இதில் பாஸ்டர் அம்மா வேற சப்போர்ட்டு அந்த பையனுக்கு. ஐயோ, அவ சுத்தம் எனக்கே தெரிதுங்க. அவங்க உபாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறவங்களும் கண்ணு மூடிச்சுங்க. புரியுதுங்களா? அதனால அப்படி இருக்கக்கூடாது. கர்த்தர் பேசினாருன்னா பாஸ்டர் கிட்ட போக மாட்டோம். யார் இணைச்சதுங்க? அவர்கிட்ட போய் என்ன ஆண்டவரே ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೋಧಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ಏನ್ ದೇವರೇ? ஆண்டவரே அழகா கத்து கொடுப்பாரு. உனக்குள்ள பெருமை இருக்கு, கொஞ்சம் தாழ்ந்து போ அப்படின்னு. ದೇವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನೀನು ತಗ್ಗಿ ಹೋಗು. அப்படி போட்டு அப்படியே நான் தலை பாருங்க. ஏசு ஆண்டவரு கர்த்தர் என்ன அருமையா மனைவியை வந்து தலை எலும்புல இருந்து எடுக்கல. அவங்க எங்க தலை மேல உட்கார்ந்து ஆடுவாங்க. ಅವಳನ್ನ ತಲೆಯ ಎಲುಬಿನಿಂದ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, நாங்க லேசான ஆள் இல்ல. கால் எலும்பு கீழே ಕಾಲಿಂದ ದೇವರು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ. சரி சமமா இங்கிருந்து எடுத்து ದೇವರು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು, இன்னைக்கு ஒவ்வொரு திருமணம் ஆன பிறகு அவங்க மனைவி ரொம்ப முதுகெலும்பு மாறி. ஹalleluya. அந்த ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬಿದ್ದಂತೆ. ஐயா, கணவன் மனைவி ஆயிட்ட உடனே ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆದ ನಂತರ அன்பை நல்லா செலுத்துங்க. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿರಿ. தலை இருக்கிறவರಿಗೆ தலைவலி வருங்க. ತಲೆ ಇರುವವರೆಗೂ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ. பிரச்சனை ஆயிச்சா? ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ? கோபப்பட்டுச்சா? ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೋಪಪಟ್ಟ? நம்ம தாழ்ந்து போவோம். ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. கோபமாயிಟ್னா ನಾವು ಕೋಪವನ್ನು ಅಮ್ಮ ತಾழ்ந்து போணும். ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. என்னெல்லாம் தெரியுமா? ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? எனக்கு வந்த போனை நீயா எடுக்கணும். அவர்னா வாட்ச்மேனா? ನನಗ್ ಬಂದ ಕರೆಯನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು? ಅವ್ರೇನ್ ವಾಚ್ಮನ್? ಅದನ್ನ ಫಿಂಗರ್ இதெல்லாம் எல்லாமே அவங்க மட்டும் தான் ஓபன் பண்ண முடியும். ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ஐயோ, பைபிள் சொல்லுது சரீரத்துல பாதி. ஹalleluya. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ. சரி, அப்புறம் வந்து கேட்ட உடனே விஜயகுமார் சொன்னோன்னே அப்புறம் தான் நான் கேட்டேன். அதுல இந்த அம்மா ரெண்டாவது ரிக்வெஸ்ட் ஏசாண்டவர்கிட்ட கேட்டாங்க. எனக்கு வந்து நீங்க என்ன பேருன்னு என்ன சொல்லிட்டீங்க விஜயகுமார்னு, ஆனா பாஸ்டர் இருக்கணும் பாத்துங்க. ಅದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಎರಡನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ பேசுவாரு. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು சித்தத்தின்படி கேட்கணும். அந்த ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, இவ்வளவு நாளா வரேன் அந்த மூதேவி பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு அதுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய காரை குத்திட்டீங்க, எனக்கு ஒரு காரை கொடுங்க, என்ன கொடுக்க மாட்டாரு. ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொன்னாரு. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, இப்ப அவர் பாஸ்டர் இல்ல, அப்புறம் பாஸ்டர் ஆயிடுவாரு. ಈಗ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್. தெய்வம் பாருங்களேன், நம்ம கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றாரு. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು, ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பாஸ்டர் மாட்ட வந்து அந்த ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, விஜயகுமாருக்கு கை இருக்கோ கால் இருக்கோ கண் இல்லாத குருடரோ தெரியாது, நான் கல்யாணம் பண்ணி வாழ தயார் சொல்லிட்டாங்க. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಂಡಿದ್ಯೋ ಏನಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಅಂತ. இன்னும் செய்திக்குள்ளேயே போலையா, நான் என்ன பண்றது தெரியல. அப்புறம் என் இறுதியும் பக்கு நடிச்சிட்டு இருந்தது. ஏன்? நான் ஊழியத்துக்கு போனோம். ಅವ್ರ ಸೇವೆಗೆ முதல்ல ಹೋಗ್ಬೇಕು. நான் சிங்கிள் வண்டியா இருந்துச்சு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ஆண்டவருக்குள்ள டபுள் ஆயிடுச்சு.
ಮದುವೆ ಆದ ತರ எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்ன இந்த மாதிரி பாஸ்டர் எல்லாம் சொன்னாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன். எங்க அப்பா சொன்னார் கலைஞர் திருமணத்துக்கு வரணும், இல்லன்னா ஸ்டாலின் திருமணத்துக்கு வரணும். ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ பேர் வச்சதெல்லாம் கலைஞர் தான் வச்சாரு. ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಲಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಂಡೀಷನ್ ಪಟ್ಟಾரு. ನಾಳೆ 10,000 அவங்க வருக காட்டில ஒரு பரிசுத்தவான் இருந்தா மேலானதுன்னு இருதயத்துல நினைச்சேன். ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕು. தேவன் அதை விரும்புகிறார். ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೋட சொன்ன எதிர்த்து பேசல. ಅವ್ರು ಭಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಎದುರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. அப்பா நான் வந்து சர்ச்சில் வச்சு தேவனோட பிள்ளைங்க மத்தியில அவர்கிட்ட பெரிய பரிசுத்தவன் கூட்டம் மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது. அதனால சபையில நடத்தணும். அங்க ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க, அதனால ತಂದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ எந்த டீல வைக்க ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஏசிய சர்ச்சில் பாஸ்டர் அப்பா அம்மா கையெழுத்து போடலாம் வண்டி இன்னும் முன்னாடி போ, அது கல்யாணம் நடக்காதுன்னுட்டாங்க. ಆ ಏಸಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. இவ்வளவு தூரம் பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சு, எல்லாம் வந்துச்சு, என்ன பண்றது தெரியல. ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಬಂತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುದೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಕರ್ತರ್ நம்மளோட இருப்பார். ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. எஸ்தர் இருந்த மாதிரி எங்க அம்மா அவளை சொல்லக்கூடாது, நான் சொல்றேன் வேற வார்த்தை இல்ல. அதனால எங்க அம்மா எழுப்புனாங்க. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಅಮ್ಮ இல்லாதவங்க ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. நான் வரேன்டா கையெழுத்து போறதுக்குன்னாங்க. ನಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು கையெழுத்து போட்டோன்னு வண்டி முன்னாடி போச்சு. அந்த ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಂದ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. எங்க அப்பா கல்யாணத்துக்கு வரவே ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. அம்மா தான் எனக்கு முன்னாடி இருந்து எல்லாம் செய்தாங்க. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. சிலுவையை எடுத்து சுமக்கணும். ஹalleluya. அந்த ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬೇಕು. அப்போ அப்படி இருந்து ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ஆண்டவரே நாங்க 2 பேர் வந்துட்டோம். ದೇವರೇ ನಾವು ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, போட்டுமா ಈಗ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾ? ஆண்டவர் பொறுமையாரு, நான் ಅನುப்புறேன். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು, ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. பொறுமையை பத்தியே பேசுறாருன்னு சொல்லி ದೇವರು ಬರೀ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. தேவ கிருபையினால ஒரு பையன் பிறந்துட்டான். ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ. ஒரு வண்டி அந்த 3 வண்டி ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 3 ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರು. திடீர்னு மனைவிக்கு கை கால் எல்லாம் எலும்பெல்லாம் பயங்கர வலி வந்துருச்சு. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಆರಂಭಿಸಿತು. வலி ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு கொடுமையா இருக்கு. நான் அது கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் கிட்ட போறேன். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ நாளுக்கு நாள் அவங்களுக்கு வியாதி அதிகமாகுது. ದಿನಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. குழந்தை வயித்துல இருக்கும் பொழுது, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம் போறதுக்கு மிருகத்தை போல 2 காலும் 2 கையும் வைத்து இப்படி போவாங்க. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம். ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮೃಗದ ಹಾಗೆ 2 ಕಾಲು 2 ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. அவங்களோட துணியை சரி செய்து கொள்ள அவங்களால முடியாது. ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮುಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿச்சுனா அந்த முடியை நகர்த்த முடியாது. ಅವರ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ பண்ணனும். ಆ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. இவ்வளவு மாத்திரை மருந்துகள் எடுக்கிறேன், என் வயித்துல ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுயான்னு ஜெபம் பண்ணாங்க. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದು. குழந்தை பிறந்தது எந்த பலவீனமும் எந்த இதுவும் அதுக்குள்ளேயே இல்ல. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்தா ಆ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆಯಿತು. அதை காட்டில வேகமாய் வளர்ந்தது. ವ್ಯಾಧಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. குழந்தை சாரி எல்லாம் புடிச்சி மம்மிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். ಆ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಸಾರಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. வியாதி அதிகமாகுது. ಆ ವ್ಯಾಧಿ எங்க அப்பா கேக்குறாரு, ஏன் இந்த பாடு? இயேசு இயேசுன்னு போட ஏன் பாடு? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ஆண்டவரே நான் ஏதாவது பாவம் செய்தா மன்னியும். ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு வைஃபை வெளியே விட்டு டாக்டர் கேக்குறா, இன்னையா இது அதிகமாகுது அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்ல அவங்க நிலைமை முடிஞ்சிடும், அதுல மருந்து இல்லன்னு அந்த ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. இப்படி ஒருத்தர் வேதனையோட பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ಆ ವೈದ್ಯರು ಇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದುಃಖದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வைஃப் நானும் அப்படி வீட்ல எல்லாம் ஒருத்தர் இப்படி பாத்துக்கிறோம். மனைவி கொஞ்ச நாள்ல செத்துருவாளே, என்ன ஏன் இந்த பிரச்சனை, நாங்க ஒருத்தர் பாக்குறோம். ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. போனன்ற எண்ணம் இல்ல, பிரச்சனை அவ்வளவு பெருசா ಈಗ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கறேன் நான் தனியா. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ புறப்பட்டு பீகாருக்கு போ, உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறேன், நீ போன்றாரு. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗು, ನೀನು ಬಿಹಾರಿಗೆ ಹೋಗು, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸು. ஒரு சிச்சுவேஷனா இருக்கு, ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆಯಾ? நான் எப்படி என் மனைவிட்ட சொல்ல நீ போய் ஜெபம் பண்ண, ஆண்டவர் பேசுறார். ಅವರು ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. இவங்க போனாங்க, இவங்க போயிட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு ಇವರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு போ சொல்லி பேசினார்ப்பான்னு பேசினாங்க. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆவியானவர் ஒருவர். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. உடனே என்னாச்சு,
இப்படி ஆன உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு 3 மாசம் மாத்திரை வாங்கிட்டு நம்ம ஊருக்கு கிளம்பிடலாம். ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ. மருத்துவ ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க இந்த கிளைமேட்டே உங்க மனைவியால ತಾಂಗ முடியல. ಆಗ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எங்களுக்கு வெயில் ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. முந்தானேத்து வெயிலால எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் 16-18 பேர் இறந்துட்டாங்க. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸದ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. வெள்ளத்தால எத்தனையோ பேர் ಮರಿತು போவாங்க. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಕುಳಿರು வந்து 1 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆயும் ವரும். ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಳಿ ಬಂದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ போடுவோம். 5 ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அப்படி இருந்தா வெளிய போக முடியும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ನಾನು எழுதி கொடுக்கிறேன். ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. போனா 3 மாசத்துல செத்து போய்டுவாங்க. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ? வெரி குட். எல்லாரும் கேக்குறீங்க. வெரி குட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இங்க தான் இருக்கிறோம். அப்போ பீகாருக்கு போனா இப்போ என்ன செய்வோம்? சாவா இவர் கர்த்தர் இந்த நேரத்துல பார்த்து கேட்ட போதெல்லாம் அனுப்பல, நினைக்காத நேரத்துல கிளம்ப சொல்றாரு. ಅನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಬೇಡದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯத்தை செய்ய நம்ம அவர் பட்சமா நம்மள ಒಪ್ಪು கொடுத்தா ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಬಲಪಡುತ್ತಾರು, ಉರುವಾக்குவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನವಿ கிட்ட சொன்னேன், உனக்கு இப்படிதான் சொல்றாங்க. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா அவங்க மனைவி கிட்டே பேச ஆரம்பிச்சு, இவன்ட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல, பைத்தியக்காரன், மனைவி கிட்ட டைரக்டா சொன்னா அவ போக மாட்டான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ಅಂದ ವೈದ್ಯರ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹುಚ್ಚರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮனைವಿ சொன்னாங்க, ಆಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ஆண்டவர் உயிரை கொடுத்தார், ದೇವರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. பீகார்ல போய் நான் செத்துட்டேன்னா என் கல்லறை பீகார்ல இருக்கட்டும், ನಾನು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்போது ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ துதிச்சேன், ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. உடனே புறப்படுறதுக்கான ஆயத்தம் நடக்குது. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯ್ತು. அப்ப அங்கிருந்து சொன்னாங்க, நீ ஏசி ட்ரெயின்ல எடுங்க, இல்லனா பொருள் எல்லாம் திருடிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ಎಸಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ. ஏசி ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்துட்டேன், ಎಸಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. அப்போ திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட கால் வேலை செய்யாம போயிடுச்சு, ஒரு கால். ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು, இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களே நீ இதெல்லாம் எமோஷன்ல பண்ற, இது தேவ சித்தம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇನೋ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. பாவம் பண்ணியா சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்றாங்க. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಏನೋ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ ಅಂತ. நமக்குள்ள ஏற்கனவே குழப்பம் கஷ்டத்துல இருக்கு, இப்ப இவ்வளவு கேள்வி வரும்போது இன்னும் குழப்பத்துக்குள்ள வந்தது. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆಂಡವರ್கிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணோம், ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಆಂಡವರೇ இந்த பாடு, ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಎದನಾದ್ನಾ ಮನ್ನಿಯೋ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ பிசாசானவன் உன்னை சோதிக்கும்படி 10 நாள் கேட்டுக்கொண்டபடியினால் நான் கொடுத்திருக்கிறேன். ಸೈತಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 10 ದಿವಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ ಉண்மைಯಾಗಿರು, ನಾನು ಉನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಿರೀಟத்தை ತರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮರಣದವರೆಗೂ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು, ನಾನು ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. இந்த பாடு தேவன் அனுமதிச்சு தான் வந்திருக்கின்றது. ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಾಧೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. உடனே நாங்க கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம். ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. என்னால நடக்க முடியல, உட்கார முடியல, படுக்க முடியல. ಅವರಿಂದ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮனைವಿ கிட்ட சொல்றேன், என்ன எப்படியாவது எடுத்து என்ன ட்ரெயின் உள்ள போட்டுரு. ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. சொல்றாங்க, எப்படியாவது நம்ம பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து நம்ம எப்படியா ட்ரெயின்ல ஏறிடலாம்ப்பா. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹತ್ತೋಣ. ஊர்ல போய் பீகார்ல போயிட்டு இருக்கும்போதே பாதி தூரம் போகும்போதே பீகார்ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ சின்ன பையன் வந்து பிறந்ததுல இருந்து மூக்குல வந்து அவனுக்கு தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಏಸಿ ಒತ್ತುಕಾದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ 3 ನಾள் போனோம். ಎಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಹೋಗಬೇಕು. அப்போ போயிட்டு இருக்கும்போது ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ பாதி தூரம் போயிருக்கும், ಅರ್ಧ ದೂರ ಹೋದ್ರು பையனை பார்த்தா பையன் சுகமாயிட்டா, ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗನ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் நான் கூட இருக்கிறேன்றத காண்பிச்சார். ದೇವರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. போய் கிடைக்காத ஒரு ஸ்கூல்ல பெரிய பையனுக்கு சீಟ್ கொடுத்தார். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தா அப்பெண்டிಕ್ಸ್ வந்துருச்சு, ஆபரேஷன் பண்ணனும். ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. உடனே ஆபரேஷன் முன்னாடி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணும்போது, ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ஆபரேஷனே தேவையில்லை, ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ಅವನಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ஆண்டவர் மறுபடியும் நான் உன்னோட இருக்கிறேன், ದೇವರು ಪುನಃ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ.
என் மனைவி எந்த நிலைமையில வந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಅಂತ ஒரு ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, வாரம் கூட ஆகல. ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. அந்த இடத்துல இறங்குன உடனே ஆண்டவர் ₹1 மாத்திரை சாப்பிடல, பரிபூர்ಣ சுகத்தை ಆ கர்த்தர் ಒಂದು கொடுத்தார். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ Hallelujah. ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ நான் இறங்குன உடனே 3வது நாள் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் வந்து 10 நாள் உபத்திரப்படுங்க. நான் 3வது நாள் கரெக்டா முடிஞ்சு ஒரு மீட்டிங்ல அட்டெண்ட் பண்ணேன் பீகார்ல. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದ 10 ದಿವಸದ ಒಂದು ಉಪದ್ರವದ ಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲ್ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ರು, சுகமாக்கிட்டாரு. ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. பாருங்க, கரோத்து சித்தது செய்யும் போது என் மனைவி என்ன தொந்தரவு பண்ணாது. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ எந்த ಮಾಡುವಾಗ பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த அம்மா டீல், நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப அன்பா ஏசப்பா உதவி செய்யும் கொஞ்சம் பயபக்தியா கேட்பேன். ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವರ அந்த ಬಳಿಗೆ அம்மா ಮಾತ್ರ தெரியுமா? ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ஆண்டவரே நல்லா இருக்கிறீங்களா, எனக்கு இந்த பிரச்சனை சரி பண்ணிடுங்கன்னா இது அப்படி ஒரு ரஃபா, எம்மா ஒரு அகில உலக தெய்வம்மா நீனா எப்படின்னா எனக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு இருக்கிற டீல் இதுல தலையிடாதீங்க நீங்க. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರೇ ಈ ತರ மரியாதை ಕಷ್ಟ இல்லாத ಇದೆ, பேச மாட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ஒரு ಸಲುಗೆಯಿಂದ. கிளம்ப சொல்லிட்டு அந்த பண்ண அந்த மனுஷனை புருஷனை நம்பிலாம் நான் போல. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ದೇವರ ಬಳಿ ನೋಡಿ, கூப்பிடுறீங்க ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ, உங்களை தான் கேட்பேன். ನನಗೆ ಏನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, நீங்க எனக்கு செய்யுங்க. ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. அந்த டீல் பண்ணாங்க. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ நிறைய ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. நேரம் பாஸ்டர் ஜெபம் பண்றீங்க இன்னும் நடக்கலையே பாஸ்டர், இங்க இல்ல நம்ம அங்க கேட்கணும். ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಬೋಧಕರ பாஸ்டர் மேலயே மத்தவங்க மேலயே போடுறதுல சிலரவங்க இருக்கிறாங்க. நீங்க நல்லவங்க. ஹalleluya. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க போனோனே அங்க பாருங்க, வீட்ல நான் சாப்பாடு செஞ்சு குழந்தைக்கு கொடுத்தாம்ச்சா, ஸ்கூல்ல டீச்சர் ஏய் இதெல்லாம் உங்க ஊர்ல வச்சுங்க, இங்க சப்பாத்தி தான் கொண்டு வரணும்ட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಪಾತಿ சுட சுட எவ்வளவு கேஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. கேஸ் காலி ஆயிடுச்சு. ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. வீட்டுக்கார அம்மா பார்த்தாங்க, ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ கேஸ் ಕೇಳಿದ್ರು, காலி ஆயிடுச்சுங்க. இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, பிரச்சனை பண்ண மாட்டாங்க. கர்த்தருக்கு ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ஜெபம் பண்ணுவாங்க அப்படினாங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. யாரையும் தெரியாது, ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, யார்கிட்டயும் கடன் கேட்க விரும்பல, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. அவரே ಕರೆದಾತನ ದೇವರು. பசியிலிய செத்தாலும் சாவோம், ஆண்டவர் நடத்துவார். ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತರೂ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. தேவனோட கிருபையினால 10 வருஷமா சாப்பாடு இல்லன்ற நிலைமை ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுக்கல. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು தேவ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. கிருபை பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபம். ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. வீட்டுக்காரம்மா போச்சு, அந்த ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ರು. எங்க போச்சு சொல்லுங்க? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? வெரி குட் பக்காவா சொல்றாரு பாருங்க. சிலிண்டருக்கு போயிட்டு ஆண்டவரே நான் ஆரம்பிக்கிறேன், என் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் போன எனக்கு தெரியாது. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. எரியுது. ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. சப்பாத்தி போடுறாங்க, ಚಪಾತಿಯನ್ನ இருந்து பாக்குறேன், ஒரு பையனுக்கு முடிஞ்சிச்சா எனக்கு இல்ல புக்கு நடிக்குது. பார்த்தா 2 பையனுக்கு சாப்பாடு முடிச்சு, 2க்கும் முடிச்சிட்டியா? 2 பிள்ளைங்க முடிஞ்சிச்சு. பெருமூச்சுல அரை மூச்சு, அப்பா தம்பிங்க கிளம்பிடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா நமக்கும் சாப்பாடு முடிஞ்சிச்சு, சாப்பிட்டு உழித்து கிளம்பிடலானோ. அந்த 4 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಉರಿ. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார்ல, அது அதனோட பாடு அந்தந்த நாளுக்கு போதும். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವಸದ ಕಾಟ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ சிலரங்க ಸಾಕು ಅಂತ. ஃபியூச்சர் நினைச்சே ಕೆಲವರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೆನೆಸಿಯೇ பிரசன்ட் கண்டினியூஸா நிகழ்காலத்தை வேதனையிலேயே தவிச்சிருவாங்க. ಈಗಿನ ಸಮಯವನ್ನ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு வாழ்ற காலத்தெல்லாம் வேதனையிலேயே கழிச்சிருவாங்க. ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. அடுத்த நாள் மறுபடியும் வரணும் சிலிண்டர் கிட்ட. ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ஜெபம் பண்ணிட்டு சேசப்பா ஸ்தோத்திரம் ಅನ್ನ ಪುನಃ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. பார்த்துட்டு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நாங்க ஏமாத்துறோம். ஆமா, ಬೋಧಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು. போச்சு பைசா ஏதாவது கிடைக்குமா, எங்கயாவது எதனா ஆண்டவர் நடத்துவாரா, எதனா காக்கா குருவி போடுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல. ಸಿಲಿಂಡರ್ 1 ಮಾಸ ಓಡಿಸಿ ಅಂದ ದೇವರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೆನೆಸುವಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಯ್ತು, ಪೈಸಾವೇ ಬರಲ್ಲ, ಹಣವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஆனா பாருங்க கேஸ் 5 மாசம் ஓடிடுச்சு. அது 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗ್ಯಾಸ್ 5 மாசமா காசே இல்லாம கேஸ் ஓடிட்டு இருக்குது. 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯುತ್ತೆ. நான் நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில சாட்சியை கேட்பேன். ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರமான என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் இப்படிப்பட்ட மகிமையானவைகளை செய்யும்போது ஆச்சரியமா. ಆದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ஒருத்தங்க ಯಾರೋ எனக்கு பைசಾ கொடுத்தாங்க, ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 11 மணிக்கு என் வீட்டுக்காரம்மா சந்தோஷமா, ஏய் பாரு இனி கவலை இல்ல, நமக்கு 1000 ரூபாய் வந்திருக்கு, சோத்திரம் சொன்னேன். ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அன்னைக்கு மாலை 4 மணிக்கு கேஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ಆ ದಿವಸ 4 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ஆண்டவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார்ல, ಎಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. என்னை காட்டிலும் நீங்கள் மேலானவர்கள்.
ஆண்டவர் உங்களோட இருக்கிறாங்க. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡನೂ ಇದ್ದಾರೆ. சிலிண்டர் கதை அப்படி போச்சுங்களா? அடுத்தது பார்த்தா எங்க மனைவிக்கு சுகமாயிடுச்சு. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. எலும்பு வியாதி அப்படி பிரச்சனை இல்ல. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಎಲುಬಿನ ವ್ಯಾಧಿ, எலும்பು பெண்டா இருந்தது. ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಒಂದು ಎಲುಬು ಒಂದು ಮಡಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. கூட பாத்தீங்கன்னா ஜோனதான் பீட்டர். ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಹೆಸರು ಜೊನಾಥನ್ ಪೀಟರ್ ಅಂತ. உங்க ஐயா மாதிரியே அவன் பேசுற எல்லாத்தையும் ஸ்பீட் இத சைடா செய்வான். எப்ப பார்த்தாலும் அவனை நினைச்சாவே ரொம்ப கவலை. ஆண்டவர் சொல்ல, நீ அவளை பத்தி கவலைப்படாத, எல்லாம் சரியாயிடும் பேசினாரு. அவர் ಚಿಕ್ಕ மக ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು எதுவா இருந்தாலும் அப்படியே பெரியவன் இம்மானுவேல் அவன் சாஃப்டா இருப்பான். அவர் ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. அவன் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் கேட்டான், அம்மா உனக்கு ஆண்டவர் சுகமாக்கிட்டார்ல. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ರು, ಕೈ மட்டும் ஏன் எலும்பு பெண்டா இருக்குது, ಕೈ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಎಲುಬು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? உயிரா இருக்கிறதே பெரிய விஷயம்டா. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವ ಇರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, வேலை செய்யறேன் எனக்கு எதுவுமே வலிக்கலடா, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறாரு, இதே கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு சொல்லிடுவா. ದೇವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡೋದ ಕೇಳುತ್ತಾ. உட்காந்து இவங்க தான் டீல் பண்ணுவாங்களே, உட்காந்து ஆண்டவரே என்ன சுகமாக்குனீங்க, கையை எலும்ப சரி பண்ணுங்க. அந்த ಇವರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ஆண்டவர் 3 மணிக்கு எழுந்து ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார். ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಲಿಸಿದರು. 2 ಕರங்களை ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಯರ್ತಿ என்னை ஆராதிச்சி, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಆರಾಧಿಸಿ. அப்பதான் இந்த அம்மா தூக்கி ஆராதிக்கிறாங்க எங்க மனைவி. ಆಗಲೇ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. அப்பதான் வலிக்குது. ಆಗಲೇ ಕೈ ನೋವು. வேலை செய்யும்போது வலிக்கல, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೋವಿಲ್ಲ, வலிக்குது. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನೋವಿದೆ. ஆண்டவர் கேக்குறாங்க, வலிக்குதேப்பா எப்படி நான் கையை தூக்குறது? அந்த ದೇವರೇ ನೋವ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು? ஐயா ஆண்டவர் சொன்னாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, உன் வலி மேல உன் கவனத்தை வைக்காத, ನಿನ್ನ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಡ. ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀಯ? ಸರ್ವ ವಲ್ಲಮಿ ಉಳ್ಳ ದೇವನಾய் ಕರ್ತரை துதிக்கிற, ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀಯ. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರ, ತುದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ செய்கிற, ತುದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು. ಪ್ರಸನ್ಸ ಉಣರ್ದು ನೀ ತುದಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು. ನಿನ್ನ ನೋವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. நமக்கு என்ன தேவை, இன்னைக்கு என் தேவை எப்படி சந்திக்கப்படும், நான் அடுத்த வேலை என்ன செய்வேன், எனக்கு எங்க எல்லாமே பைபிள் சொல்லுது. பிறக்கிறதுக்கு முன்பாகவே நாம் என்ன பேருன்னு பிரசங்கியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. நீங்களும் நானும் எந்த பூமியில எந்த எல்லைக்குள் வாழ வேண்டும் என்பதை தேவன் முன்பதாகவே ಮುನ್ಕುರಿತು வைத்தார். ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕಾಯುವಂತ ದೇವರು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಚನத்தை படிக்கிறவர்களாய் ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೂಚಿ ಬಿಡುವವர்களாய், ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತೃಕಾಯ್ ಗರಮ ಸೂಡಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಕ್ತವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು. எப்பேற்பட்ட ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ மதிலும் ஒட்டஞ்சி விடும், ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட அப்படியே சொன்னோன்னு அப்படி ஜெபம் பண்றாங்க. காலையில எழுந்து 3 மணிக்கு எங்களுக்கு ஜெபம் பண்றதுதான் வேலை. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ. எப்போ அந்த கை எலும்பு நல்லா ஆச்சோ அந்த அம்மாக்கே தெரியல. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಎಲುಬು ಸರಿಯಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ஆமா, ஜோனத்தான் ஓடி வந்து அம்மா 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 உன் கை நம்ம நேரா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. அப்புறம் அம்மா பார்த்தா, அடா மகனே, ஆமா எப்ப ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியலையடா. ಹೌದಾ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. வளைஞ்சு போன எலும்ப நேராக்க கூடுமானா? ಆ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಎಲುಬನ್ನು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಸಾಧ್ಯ. பள்ளங்களை ಅವರಾல ಸರಿ செய்ய முடியாது. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತ ಅತಿಶಯ ಉಂಟು. ನನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೇವರು ಯಾರು? அந்த தெய்வத்து மேல அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் வைக்கணும். ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எதை காண்பார்களாம்? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಿರುವವರು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ? விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ನಂಬಿಕೆ தேவனுடைய மகிமையை காண்பார்கள், ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்படி ஆண்டவர் சுகமாக்கணும்னு எல்லாருக்கும் பயங்கர சந்தோஷம். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. அவ உயிரா இருக்கறாளான்னு கேக்குறதுக்கே பயத்துல ஃபோன் பண்றாங்க. ಅವರು ಜೀವನದಿಂದ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ சொன்ன கவிதா நல்லா இருக்கு, சுகமாயிடுச்சுன்னு. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ. தோமாவை போல் சொன்னாங்க, என் கண்ணால அவளை பாக்குறவரையும் நம்ப மாட்டேன். ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತೋಮನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವವರೆಗೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. நாங்க வரும்போது அவளை பிடிச்சு எல்லாம் பாக்குறாங்க. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. போய் ஏதோ ஸ்பெஷல் மாத்திரை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது, என்ன மாத்திரை? ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದ ಏನ್ ಮದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. வேதாகமம் தான் மாத்திரை. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯವೇದವೇ ನಮಗೆ ಮದ್ದು ಅಂತ. ஆண்டவர் சுகமாக்கிறதுக்கு முன்னாடி வார்த்தை கொடுத்தாரு. ಕರ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 25வது வசனம், உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் நான் ஆசீர்வதித்து உன் வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன். ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನೀರಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ದೇವರು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ರು. இன்னைக்கு வெறியோ எங்க வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்க ரிலேஷனுக்கும்
இது என்னதான் அதிசயமோ தெரியலன்னு நினைக்கிறாங்க. ಈ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಇದು ಏನ್ ಅತಿಶಯನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟ முடியல. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು என்ன பண்றது? ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ பண்றாரு, டேய் நீ குடும்பத்தோட இருக்கிற, எதனா பணம் வேணும்னா மாதம் நான் ஹெல்ப் பண்றேன். ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗಡ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕನ್ನ ತಿಂಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ கர்த்தருக்கு ಅಂತ. ಸ್ತೋತ್ರ. என் அப்பா கிட்ட ஒரு பைசா கூட கேட்க கூடாது. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ 10 வருஷமா நான் கேட்கல. ಈ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ஏன்னா நாளைக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் அனுப்பிதான் உன்னை ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು நம்மளுடைய ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகணும். ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. அப்போ ஃபீஸ்க்காக கஷ்டப்படும் பொழுது இவன் தம்பி சொன்னான், போனா பயங்கரமா அடிச்சிடுவாங்க, இன்னைக்கு நான் ஸ்கூல் போலன்னு சொன்னான். ಅಂದ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 3 ಮಣಿ ಜಪத்துல உட்காரும் பொழுது ಆ 3 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ நாள் பொறுத்துக்கன்னு சொன்னாங்க. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು 3 ದಿವಸ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ஐயா, ಅಂತ. பீகார்ல யாரையும் தெரியாது, ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, யார்கிட்டயும் கேட்க பழக்கம், ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. அப்போ அப்படிப்பட்ட சூழலில் ஆண்டவர் 3 நாள் பொறுத்துக்க. ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು 3 நாள் ದಿವಸ ஆச்சு. 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ஆன உடனே 4வது நாள் நான் வெளியே போறேன். 4-5 ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஒரு சகோதரர் என்ன வந்து பார்த்து, நம்ம போலாங்க, போறதுக்கு முன்னாடி அங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு போலாம் அப்படின்னாரு. ಅಂದ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. எனக்கு தெரியாது, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. போறேன். ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು திடீர்னு ஒரு மனுஷன், ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು நீங்க தேவனோட ஊழியத்தை தானே செய்றீங்கன்னு கேக்குறாரு. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಹಾರ ಪಾಟ್ನಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. கேட்ட உடனே ನಾನು இவரு, ஆமா நான் ஊழியத்தை தான் செய்றேன். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஒரு கவரை எடுத்து ಅವರು ಒಂದು ಕವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ஆண்டவர் கொடுக்க சொல்றாருன்னு காணிக்க கொடுத்தாரு. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ஐயா, நான் நீ இப்ப எடுக்காத, வீட்ல போய் நீ பாருன்னாரு. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. காணிக்க கொடுத்தா மேக்ஸிமம் வீட்டுக்கு போய் ஆண்டவர் சமூகத்துல வச்சு ஜெபம் பண்ணி தான் பாக்குறது. ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ வீட்டுக்கு போய் மனைவி நானும் முழங்காலிட்டு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி காணிக்கைய பாக்குறேன். ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ பையனுக்கு கட்ட வேண்டிய ஃபீஸ் 6000 ரூபாய். ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಣ 6000 ರೂಪಾಯಿ. கவர் உள்ள 7000 ரூபாய் வச்சிருந்தார். ಅವನ ಕವರೊಳಗೆ 7000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. கர்த்தர் பெரியவர், ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು. ஆண்டவர் நடத்தினாரு, ದೇವರು ನಡೆಸಿದರು. நடத்தி ஆண்டவர் எங்களை அங்கிருந்து வேற ஒரு இடத்துல ஊழியம் செய்யணும். பீகார்லயே ஒரு பகுதியில அவரங்காபாத்ன்ற ஒரு மாவட்டத்துல நாங்க இப்ப ஆண்டவரோட ஊழியத்தை செய்யணும். ಒಂದು ಬಿಹಾರ್ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இனி ஊழியத்தை குறித்து சாட்சி சொன்னா அதுக்கு ஒரு மணி நேரம், பிரசங்கத்துக்கு ஒரு மணி நேரம், சோ ஒரு நாள் நைட் ஜெபம் தான் நம்ம நடத்தணும். ஹalleluya. அந்த ಈ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಗಂಟೆ, ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ತಾಸು, ಪ್ರಸಂಗ 1 ತಾಸು. ஐயா, சினிமா பாக்கும்போது இன்னொரு தடவை இத பார்த்தா நல்லா இருக்காதா? கிரிக்கெட் உட்கார்ந்தோம்னா வெயில்ல உட்கார்ந்து ஆடுறாங்க, பாக்குறாங்க. கர்த்தரோட சமூகத்துல இருக்கணும். ஹalleluya. ನಾವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಆತುರದಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. பிள்ளைங்க ரொம்ப முக்கியம். சிறு பிள்ளைகள், ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. பரிசுத்தவான்கள் வசனத்தை சொல்லணும்னா சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க. ಆರಂಭ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. பிள்ளைகளை என்ன கொடுமைப்படுத்துறீங்களான்னுவாங்க. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರು. பிள்ளைகள் இன்னைக்கு பரிசுத்தவான்களா, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದಿವಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிள்ளையೋ வெட்கத்தை கொண்டு ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗನು ತನ್ನ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ எழுதிட்டியா, ಅದ ಮುಗಿಸ್ತಿಯಾ, ಇದ ಮುಗಿಸ್ತಿಯಾ ಕೇக்குறோம். ಒಂದು ಮಗನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ತೀಯಾ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தாய் தகப்பன் நம்ம ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார் பொறுப்பை. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು ಸಾಲ ಇದೆ, ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಚಿದಾ, ಪಡಿಚಿದಾ, ಜಪಿಚಿದಾ ನಮ್ಮ பார்க்கணும். ಆ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. வெயில் நாள்ல விபிஎஸ் வைக்கிறோம். ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. விபிஎஸ் வந்து ஒரு சண்டே கிளாஸ்க்கான ஒரு முதுகெலும்பு. ಆ ಒಂದು ವಿಬಿಎಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಂತೆ. சண்டே கிளாஸ் வந்து வாலிபர்களுக்கான ஒரு முதுகெலும்பு. ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಂತೆ. வாலிபர்கள் சபைக்கான முதுகெலும்பு. ಆ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರ ಸಭೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಂತೆ. யூனிட்டி வந்து அப்படியே வரணும். ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. பெரியவங்க நாங்க என்ன பண்றது? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? நீங்க தான் பில்டிங். ஹalleluya. ನೀವೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ. ஐயா, பில்டிங் இல்லாம பில்லர் இல்ல. ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ. பில்லர் இல்லாம பில்டிங் இல்ல. ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. எல்லாரும் நம்ம ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறது. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತದ್ದೇ ரிலே ரேஸ்னு வாங்குற ரிலே ரேஸ். அதுல வந்து ஒருத்தர் ஓடி போய் ஒரு குச்சை இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ಆ ಒಂದು ರಿಲೇ ರೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಓಡುவார், ಅವರು ಓಡಿ போய் இன்னொருத்தர்ட்ட கொடுப்பாங்க. ಅವರು ಓಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து செய்யணும். அந்த ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ஆண்டவர் ஒரு முறை சொன்னாப்ல, ದೇವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, தேவ நோக்கத்துக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய சித்தம் என்னன்றதுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க.
ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆனா தேவ சமயத்துக்காக காத்திருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு வருத்தப்பட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ஐயா ದುಃಖಪಟ್ಟರು. தேவ நோக்கத்தை கேட்கிறோம், சித்தத்தை கேட்கிறோம். அவர் உயர்த்துற வரையும் சமயத்துல நம்ம பொறுமையா ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದೇವಾ? வசனம் எசேக்கியேல் 38:7 வசனம். ಎಸೆಕಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲಿರು. நீ ஆயத்தமாக உன்னோடு இருக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனத்தை நீ ஆயத்தப்படுத்து, நீ இவர்களுக்கு காவலாளியா இருக்கிறேன்னு ஆண்டவரோட வார்த்தை. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನ ಗುಂಪನ್ನ ನೀನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರು ಅಂತ. ஐயா நம்ம பிரச்சனையே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಾರದು. ஆண்டவருடைய இருதயத்தின் பாரத்தை என்னென்று அறிந்து கொள்ளணும். ದೇವರ ಹೃದಯದ ಭಾರ ಏನನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வெளிநாட்டுல ஒரு தேவ மனுஷனுடைய பேர், ஒரு தாய் பேர் என்ன தெரியுமா வச்சாங்க? அந்த மிஷனரியோட பேரு, ಒಂದು ಹೊರಗ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಹೆಸರನ್ನ, ಮಿಷನರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಚ್ಮನ್. வீட்டுக்கான வாட்ச்மேன், ನೀನು ಮನೆಗಾದಂತ ಕಾವಲುಗಾರನು, வாட்ச்மேன், ದೇಶಕ್ಕಾದಂತ ಕಾವಲುಗಾರನು, தேவன் உன்னை நியமித்திருக்கிற வாட்ச்மேன், ನೀನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಕಾವಲುಗಾರನು. ಅವರ பேரே வாட்ச்மேன், ಅವರ ಹೆಸರೇ ವಾಚ್ಮನ್. மிகப்பெரிய ஒரு தேவ மனுஷன், ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ. இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வாட்ச்மேன் நீன்னு வச்சீங்கன்னா, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಚ್ಮನ್ ನೀ ಅಂತ அப்பா புள்ளன்ற உருவத்தை விட்டு வேற பேரே கிடைக்கல கூகுள்ல இந்த ஆளுக்கு அப்படின்னுட்டு போயிடுவாங்க. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்படி சோ அதனால நம்ம யாருன்றது ஆண்டவர் நமக்கு சொல்றாரு, நீ தேசத்துக்கு காவலாளியா. ನಾವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾವಲುಗಾರನು. ஆத்துமாவுக்கு நீ காவலாளியா ಆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದೀಯ. இருளிலிருந்து உன்னை ஏன் அழைத்தேன்? ഇരുಳಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ? ஜனத்தின் மேல நீ கவனமா இரு. ഇരുಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಗಮನದಿಂದ ಇರು. ಯೆರೆಮೀಯ 29:7 ವಚನ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்புறம் நீங்க போய் வீட்ல போறியா பாருங்க, நான் உன்னை ஒரு தேசத்துல வைத்தனா, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ அந்த தேசத்துக்காய் நீ ஜெபம் பண்ணு, ಆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. தேசத்துக்கு சமாதானம் ಆ இருந்தால் ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ உனக்கு சமாதானம் இருக்கும், ನಿನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ஜெபிக்கிறது நம்மளுடைய முக்கியமான காரியம். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ. உபாகம் 7ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் சொல்லுது. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த உலகத்துல இவ்வளவு கோடி இருக்கும் பொழுது உங்களை எனக்காக நான் பிரித்தெடுத்தேன்னு கர்த்தருடைய இருதயம் ஏங்குது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನರು ಇರುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ஐயா உலகத்தை பரலோகத்துல பெரியவர் யார்? இயேசு கர்த்தர். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ஆண்டவரே கடந்து வந்து நீங்களும் நானும் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நமக்காக மரித்து, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೀವು ನಾವು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು. பவுல் சொல்கிறார், வேதம் சொல்கிறது, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு ஆழம் அகலம் நீளம் என்பதை ஆராய்ந்து அறியறதுல தான் நம்மளோட கவனம் இருக்கு. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲ ಆಳ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇರಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ பத்திரமா யூஸ் பண்ணுங்க. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ஆண்டவர் எல்லாமே மனிதனுடைய சரீரத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் தேவாலயமாய் படைத்தார். ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. இன்னைக்கு கொண்டு போய் மாம்ச இச்சையினால கரப்படுத்தி ನರಕಕ್ಕೆ அவங்க ಇழுத்துட்டு போறாங்க. ಸೈತಾನನು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಡೆಸಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவன் கொடுத்தார். ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கேளுங்க, மெலடி சாங் கேட்டு ஆண்டவரோட பாட்டெல்லாம் நான் சொல்ல இது இல்ல, ஆண்டவர் பரலோகத்தோட இசையெல்லாம் மெலடி அந்த அழகா அதுல இருந்து இதெல்லாம் இருக்காதுங்க. சாந்தம் தேவ பிரசனம் இருக்கும். திடீர்னு ஒரு நாள் வீட்டுல ஆண்டவரோட மியூசிக் கேட்டுச்சு. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸದ. ಕಾಣ್ல தேன் பாயுது தெரியுங்களா? வீட்டுல 4 பேரும் அந்த சத்தத்தை கேட்டோம். 2 நாள் கேட்டோம். ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೇನ್ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏರಾಳமான தூதர்கள் உன் வீட்டுல வந்து உன்னோட அந்த ಜಪ நேரத்துல வந்தாங்க. ಆ ಹೇರಳವಾದಂತ ದೂತರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. சில பாட்டெல்லாம் கேட்டா தம்பிட்ட பேசியிருந்தேன். சில பாட்டை கேட்டா ஒரு 5 நிமிஷம் நிக்கணும். இது ஏசப்பா பாட்டா? எங்கேயாவது வழியில ஏசுன்னு வந்தா இது ஏசப்பா பாட்டு. இன்னைக்கு அப்படி இருக்குது நிலைமை. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ದಿವಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ. ஒரு பாடம் இந்த வாய் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವಂತೆ ದೇವರ ಬಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நிறைய பேர் சபையில மியூசிக் கத்துப்பாங்க, பாட கத்துப்பாங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡವರು வெளியே கொண்டு வருவாரு. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ತರುತ್ತಾರೆ. ஒருத்தர் கூப்பிடுவான், ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவரே பசியா இருக்கிறாருன்னு பிசாசு போயிட்டு இந்த அப்பத்தை ரொட்டி இந்த கல்ல ரொட்டி ஆக்கி சாப்பிடாங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ இறக்கப்படுற தெய்வத்துக்கிட்டே போய் இறக்கப்படுறாரு. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೈತಾನನು ಹೋಗಿ அந்த மாதிரி மியூசிக் கத்துக்கிட்ட உடனே பிசாசு கரெக்டா வருவான். பாக்கெட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது.
ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ அப்போ ಕಲಿತುಕೊಂಡ அவங்க அப்பா ತಕ್ಷಣ அம்மா ಸೈತಾನ சொன்னாங்க, ಬರ್ತಾನೆ. போய் சபையில போய் வாசிக்கிற, அதை பண்ற இதை பண்ற, ஏதாவது ஒரு 4 பைசாக்கு பிரயோஜனமா? ಹೋಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 4 ಪೈಸಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ஃப்ரெண்டு கூட டே அங்க ஒரு கச்சேரிக்கு வாசினா 1500 ரூபாடா. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ನೀನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ. அதுல ஒரு போராட்டம். ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋರಾಟ. 1500 ரூபாய் வாங்குறது சாபமா நல்லதா? 1500 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಶಾಪನ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1500 வாங்கி தசம பாகம் கொடுத்துருவோம், ஆண்டவர் மன்னிச்சிடுவாரு. 1500 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡೋಣ, ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. இல்லையா? ஹalleluya. ಕರಪಡುತ್ತಾದಪಡಿ நம்மளை ಕಾತುಕೊಳ್ಳ ನಾವು ದೇವನೋடு ಉರವು ಇರಕணும். ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಐಕ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. நீங்களும் நானும் கொஞ்ச ஜனமா இருக்கிறோம், ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டாருல்ல. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. பரலோகத்துல தம்முடைய குமாரனையே கொடுத்திருக்கும் போது மத்தவைகள் அருளாதிருப்பது எப்படி? ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಂದ ದೇವರು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ஐயா, ஒரு சாட்சி, கர்த்தர் வந்து ஆண்டவர் ஜனங்களை நம்மள பிரித்து எடுக்கிறாரு. ದೇವರು ಬಂದು ಜನರನ್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು சொல்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்ல, ಮುಂಚೆ போச்சு என்ன நேரம். ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮುಗಿಯಿತು. பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன், ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, நல்லா என்ன மாதிரி வயிறு இருக்காது, நல்லா எனக்கு கொஞ்சம் இதுவா, அதனால எக்ஸசைஸ் எல்லாம் விட்டேன், அதனால அப்படி நல்ல திடகாத்திரமான ஆளு. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಾತ್ರೂಮ್ல ತಡಿக்கு வந்து செத்துட்டாருங்க. ಅವರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು. இன்னொரு ஆள் பெரிய கோட்டீஸ்வரன், ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ எனக்கு கார் செமையா இருக்கணும், ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ஆனாலும் என் உயிர் போக கூடாது. ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗಬಾರದು. உயிர் முக்கியமாங்க, ಕಾರ್ ಮುಖ್ಯನ ಜೀವ முக்கியம்? ಜೀವ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ. அப்ப 24 கோடிக்கு அவர் கார் வாங்கினார். 24 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶமா கொஞ்ச நாள்லயே ஆக்சிடென்ட்ல செத்துட்டாருங்க. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ நேரிட்டது. ಏನು ಭಯಪಟ್ಟರೋ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು. அப்ப அவங்களே இவரு எத்தனை முறை ஷோரூம்ல சண்டை போட்டாரு, எனக்கு இந்த கார் என்ன ஆங்கிள் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் உனக்கு உயிருக்கு ಗ್ಯಾರಂಟಿ சொல்லி கொடுத்தமே, என்ன எப்படி ஏன் செத்தாருன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. ಅಂದ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ஐயா, எல்லாம் எங்க ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் ஒரு சென்சார் இருக்கு, அந்த சென்சார் தான் இவங்களை பாதுகாக்கும். ಏನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ல ವೈರ್ல கொண்டு போய் ಜಾಯಿನ್ பண்ண மறந்துட்டாங்க. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋದ್ರು. ಅವರೇ நம்மளை பாதுகாக்கிறார். ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ. வந்துச்சு பாத்தீங்களா, ಕೇಳಿಪಟ್ಟீங்களா? நேபாள நடக்க ಅನೇಕ ಒಂದು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನೀವು நேபாள ஒரு சம்பவம், எங்க ஊர் பக்கத்துல தான் நேபாள், ಬಿಹಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನೇಪಾಳ. அப்போ அங்க போய் பாக்கும்போது ஒருத்தங்க சாட்சி சொன்னாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು, நம்மள மாதிரி ஒரு கூட்டம் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல சத்தம் போட்டு அல்லேலூயான்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தது. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿತ್ತು. அந்த வீட்டுக்காரங்க ಅங்க இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು, பைத்தியத்துக்கு வேற வேலையே இல்லையா, ನಿಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ, எல்லாம் ஆராதிக்க ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ, மேல போ, இங்க கீழே தேவையில்லை, நீங்க மேல போங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ சரின்னுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சரி திட்டுறாங்களே வீட்டு ஓனரு ஆளுங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு மேல எங்கேயா போனா 3ஆவது மாடிக்கு போ அப்படின்ட்டு 3ஆவது மாடியோ 4ஆவது மாடியோ அதை மறந்துட்டேன், மாடி மேல போயிட்டு அங்க ஆராதிக்கிறாங்க. ಅವರು ಬಂದು ಬೈದರಿಂದ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮೂರನೇ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ஆவில நிறைஞ்சு எல்லாம் அப்படியே ஆராதிக்கிறாங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பார்த்தா எல்லாம் ஒரு குலுங்குன ஒரு ஆனா உடனே சத்தம் பூகம்பம் எர்த்குயிக் வந்துச்சு, ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು. எல்லாரும் எழுந்து என்ன ஆச்சு அப்படி எல்லாம் ஒருத்தர் பாக்குறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கதவு திறந்து உடனே வெளியே போகலாம்னு சொல்லிட்டு கதவு திறக்கறாங்க. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆನೆಸಿ, அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தது ரோடு, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ರೋಡ್. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கீழே இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அவங்க பூமியோட பூமியா போய் இருப்பாங்க. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರಾಧಿಕರ போயா 3ஆவது மாடிக்குன்னா, ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಾ, 3ನೇ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. அவர் வந்து இப்ப கதவு திறந்தா ரோட்ல நிக்கிறாங்க. ஏசப்பா ஒரு உத்தரம் பண்ணாருன்னா எல்லாம் நல்லதுக்கு தான். ஹalleluya. விசுவாசிக்கிறவனும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்கு. ನಂಬಿಗಸ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. கூடி ஜெபிக்கும் போது, கூடி இருக்கும்போது நமக்கு நல்ல ஃபயர். ಸೇರಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ தனியா ಫೈರ್. போன உடனே உலகத்துல சோதனையை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விசுவாசம். ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ தனிமையாய் போய் ஆண்டவரோடு உறவாடணும். ஹalleluya. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಅನುಭವ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇರಬೇಕು. போக முடியல, கர்த்தர் உங்களை என்னை தெரிந்து கொண்டார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. எங்க சபையில ஆண்டவருடைய இதுல ஒரு மாமி இருக்கிறாங்க. ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. பயங்கர ಮಂತ್ರங்கள் பண்றது எங்க ஊர்ல. ஜெபம் பண்ணீங்க எங்களுக்காக. ಅವರು ಇರುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆமா, அந்த மாமி வந்து
சரீரத்திலிருந்து கூடு விட்டு கூடு போவாங்க, ஸ்பிரிட் வெளியே போகும். ಆ ತಾಯಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದು அசுத்த ಹೊರಗಡೆ ஆவி அவங்க உடம்புல நிறைய இருக்கு. ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சபைக்கு போற ஒரு சகோதரி போயிட்டு புதிய ஏற்பாடு கையில கொடுத்தாங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. பாருங்க, இந்த புதிய ஏற்பாடுல மாமி பைபிள் இத படி, இதுல கர்த்தர் பேசுவாருன்னு. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ அப்ப ಹೇಳಿದ್ರು. இவங்க சொன்னாங்க, எனக்குள்ளே கடவுள் இருக்கு, உன் கடவுள் நாடி புக்ல பேசுறாரு அப்படின்னு ஏளனமா மாமி சொல்லிச்சு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, அந்த 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 அம்மா மந்திரம் பண்ணாங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த அம்மாட்ட. முடி வளர்த்து பிறந்ததுல இருந்து அந்த அம்மா இதெல்லாம் பண்ணல. அது எப்படின்னா அந்த ஜடா முடி இப்படி இப்படி இருக்கும், புதர் மாதிரி வேறு மாதிரி. ಆ ತಾಯಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವವರು. அதனால அப்படி இருந்தாங்களா, அவங்க கிட்ட வந்த உடனே இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு நாள் அந்த புக்கை கொண்டு போயிட்டாங்க பாருங்க வீட்டுக்கு. கொண்டு போயிட்டோன்னே சரி கண்டினியூ பண்ணிட்டா முடிச்சிட்டுமாங்க. அப்புறம் பாஸ்டர் திட்டி, பாஸ்டர் ஆண்டர் வருகைக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் பாஸ்டர் சொல்லிடக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. தெரியுது நேரம் ஆயிடுச்சு, என்னால முடிச்சிடறேன். அப்ப பாருங்க, அவங்க போனோன்னா வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் என்ன கடவுளாம் புக்ல பேசுதான் அந்த மாமி. எடுத்து அந்த புக்கை எடுத்து பிரிச்சு பார்த்தா, நீ உண்மையாரு, உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அந்த அம்மாக்கு இல்ல, வசனத்துல சொல்லியிருக்கு. அப்போ பாக்குறாங்க, இயேசுவை பின்பற்றினா என்ன கொடுக்குறாங்களா, ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்குறாங்களா. ஐயா, உங்க சிந்தனை என் சிந்தனை பரலோகத்தை குறித்து இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರಬೇಕು. பிசாசு பாத்தீங்களா, ஒரு மிருகம் கூட இருக்கு, சொல்ல விரும்பல. அது பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை முழுவதும் கீழே அப்படியே போயிட்டு சேர்ல போயிட்டு நல்லா சந்தனம் நினைச்சின்னு சேரும். வாழ்க்கையில ஒரு நாள் சாவர அன்னைக்கு கட்டி தூக்கின்னு போவான். வானம் இவ்வளவு பெருசா, என்ன படைச்சவர் இங்கதான் இருக்கிறாரா நினைப்பாரு. டைம் முடிஞ்சிடும். இன்னைக்கு பிசாசு இல்ல, ஆசீர்வாதம் வாதம், அதுவே ஒரு வாதங்க. வாதம்னா தெரியும்ல உங்களுக்கு. கர்த்தர் சொன்னாருங்க, மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்ய சமயமா இருக்கு. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியை தேடுங்கள், கூட இவையெல்லாம் கூடி கொடுக்கப்படும். அது உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கூட்டி கொடுப்பாருங்க கர்த்தர். விசுவாசிக்கணும். இதெல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதுக்கு பின்னாடி, அதுக்கு பின்னாடி ஜீவனையே விடுறது. ஆண்டவருக்காக ஜீவனை விட்டா இதெல்லாம் பின்னாடி வந்துடும். தேவரிಗಾಗಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರೆ நம்ம இதை கேட்ட உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க கூப்பிட்டா பிசாசு வந்துருங்க. நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு பொறுத்தவரையும் அது கடவுள் இல்ல, இன்னைக்கு எல்லாரும் கும்பிடுறாங்க கடவுள். அப்ப அவங்க பண்ண உடனே அந்த பிசாசு ஆவிலாம் வந்துச்சு. என்ன வேணும் உனக்கு? இந்த அம்மா சொல்லிச்சு, நான் அந்த புத்தகத்துல படிச்ச ஏசாண்டவர் ஜீவ கிரீடம் தராரா, நான் உன்னை பின்பற்றுறேன், எவ்வளவு ஜனங்களுக்கு வராங்க, நீ எனக்கு என்ன தருவ? அது சொல்லிச்சு, அதெல்லாம் செத்ததுக்கு அப்புறம் தானே, அப்புறம் கவலைப்படு, இப்ப எதுக்கு கேட்கற அப்படின்னுட்டு. இந்த அம்மா உடலை, எனக்கு நீ இதை பதில் சொன்னா தானே உனக்கு செய்வேன். ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೆ ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನೀನ್ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಳಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ನಂತರ ತಾನೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು. அப்போ கேட்ட உடனே அது சொல்லிச்சு, ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನ ಹೇಳಿತ್ತು, சரீரத்தை விட்டு ஆவியை கூட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு. ಅವ್ರ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ அடைஞ்ச ஒரு நாற்றம் எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு இருள் நடைஞ்ச ஒரு இடத்துல, ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು, இந்த இடத்துல தான் நீ இருக்க போற, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಇರುತ್ತೀಯ. இது இந்த அம்மா போய் அங்க போய் பாக்குறாங்க, தண்ணி இல்ல, குளிக்க தண்ணி இல்ல, சுத்தம் இல்ல, காத்து இல்ல. இந்த இடத்துல யாரால இருக்க முடியும்? ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಸನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. எனக்கு இந்த இடம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிசாசை திரும்பி பாக்குறாங்க. ಈ ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಸೈತಾನ ನೋಡುವಾಗ, மூலையில உட்கார்ந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்குது. ಆ ಸೈತಾನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ. எனக்கே இந்த இடம் தான், என்ன நம்பி இருக்கிற உனக்கும் இந்த இடம் தான். ஆனா உண்மைப்படி அதுவே பொய் தான். சரிங்களா? நரக பிசாசுக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ சொன்ன உடனே இவங்க சொல்லிட்டாங்க, நான் இங்கதான் இருக்கணுமா? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ஆமா அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. உனக்கு நான் இது மேட்டு பண்ணவே மாட்டேன், பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು. வேதனையோட அவங்க இடிஞ்சு போன அந்த செவுத்துல ஒரு ஜன்னல் வைக்கிற பகுதியில, ஜன்னல்லாம் இல்ல, அங்க இருந்து பாக்குறாங்க அந்த ஓட்ட வழியா. அந்த ಒಂದು ಒಡೆದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ மகிமையான தங்க பட்டணம் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஜொலிக்குது. ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂದೆ பார்க்கும்போது அவங்க இருதயம் அளவில்லாத சந்தோஷத்தினால், பேரின்பத்தினால் துடிக்குது. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅವರ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿತು. அதை இன்னும் ಉற்று பார்க்கறாங்க, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಾಲ್ಕನಿல ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ புதிய ஏற்பாடு கொடுத்த அந்த சகோதரி நிக்கிறாங்க. ಇವರಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. பார்த்து, அடியே சாந்தி மாமிடி, நான் அங்க வரண்டி, இந்த வீடு நல்லா இல்லன்றாங்க. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ನಾನು ಪರಿಚಯದವರಲ್ವಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த அம்மா சொல்லிச்சு, ಆ ತಾಯಿ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, மாமி இங்க வரணும்னா ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿ ಅದು ಆಂಡವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ தான் வரணும். ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. இந்த பிசாசு பார்த்தே, ஏய் எடுத்து போய் பூமியில விடு.
உன்னை என்னை திருப்பி ಭೂಮಿயில விடு. ಆ ಒಂದು எனக்கு ಸೈತಾನ புரியல, ನೋಡಿ எனக்கு ನನ್ನನ್ನು ஆவியில ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು. அது கொண்டாந்து விட்டுச்சு. ಅದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. சபைக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ கர்த்தரை ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. தேட ஆரம்பிச்சு ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ அவங்களோட ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. பேசுறாங்க. ದೇವರವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ பிறந்ததுல இருந்து இருக்கிற இந்த அழகை வெட்டி போடு. வெட்டி போட்டாங்க. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಇರುವಂತ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವರ வீட்டுக்கு ಕತ್ತರಿಸಿ வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. வந்தா வீட்டு வாசல்ல 3 நாள் வந்து நிக்குது. என்னது பேய் வந்து நிக்குது. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ 3 ದಿವಸ ಅವನ್ ಸೈತಾನ ಬಂದು இவ்வளவு வருஷம் நான் அதுல தானே வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். என்னை வெட்டி போட்டு வண்டியேடி. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಜೀವಿಸಿದೆ, ನನ್ನ நான் உன்னை விட மாட்டேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. அந்நிய பாஷையில நிறைந்து ஜெபிக்க ಅವ್ರ ஆரம்பிச்சாங்க. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. சிதறடிக்கப்பட்டு போச்சு. ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಆತ್ಮಗಳು ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. சபையில ஒரு பெரிய ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾன ஒரு ವಿಶ್ವಾಸಿயா ಈ ದಿವಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஏராளமான ஆண்டவர் ஊழியத்தை செய்யறார். நான் ஒண்ணுமே செய்யல. ಹೇರಳವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஜெபங்கள், ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. நிறைய ஆண்டவருக்காக நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? அந்த ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ மரித்து ಹೋಗುತ್ತೇವೆ? உயிரோடு எழுந்து போகும்பொழுது 2 கட்டளை கடைசியா சொன்னாரு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ಜೀವನದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದರು. 19:20 சொன்னாரு. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20ನೇ ವಚನ. சகலரையும் விசுவாசி ஆகு. அழகா ஜெபம் பண்ணீங்க எல்லாரும். நம்மள ஆண்டவர் சீஷர்களாய் ஆக்கி அழைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. நாங்க இருந்தோம், தம்பி சூப்பரா பாடினாங்க. ஹalleluya. ಆ ಒಂದು ಹಾಡನಾಡುವಾಗಿ இருக்கணும். ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ பவுல போல எண்ணணும். பவுலுடைய பத்தி சொல்றாங்க. உங்க ஐயாக்கு நிறைய தெரியும், எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. பவுலுக்கு இருந்த சொத்து மதிப்புல சென்னை பட்டணத்தையே வாங்கி இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ಪೌಲನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. மகிமைக்கு முன்னாடி அத குப்பையா எண்ணிட்டு இருக்காரு. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಆ ದೇವ ಮಹಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ பரிசுத்தவான்கள் ஓடின ஓட்டத்தை ஓடுவோம். ஹalleluya. அந்த ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಓಡಿದ ಓಟವನ್ನ ನಾವು ಓಡೋಣ. ஆண்டவர் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வசனத்துல 24ல முதல் வார்த்தையே அதுதான். 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. சோ அப்படிப்பட்ட காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அந்த ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆண்டவர் சிலுவைக்கு முடிச்சு உயிர் தெழுந்து போன பிறகு இவர் சீஷர்களுக்கு சொல்றாங்க. எத்தனை சீஷர் இருந்தாங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು? 12 பேர் இருந்தாங்களா? இது காட்டி கொடுத்தவர் செத்துட்டாரு. ஓகேங்களா? இருந்தவங்க எல்லாருமே கலிலியாவை சேர்ந்தவங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡ நம்ம எங்கயாவது போனோம்னா கூகுள்ல கேக்குறோம். ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ஆனா அவங்க ஒண்ணுமே கலிலியாவை சேர்ந்தவங்க. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು உலகம் ஃபுல்லா போ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ பண்ணி பார்க்க முடியாது. ಅವರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಇறந்துட்டாரு. ದೇವರೇ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ. அவங்களுக்கு விசுவாசம், ಆಂಡವರು ಉಯಿರೋடு வந்துட்டார் ವಿಶ್ವಾಸ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ இருந்தா 5 அப்பம் 2 மீன் ಆಂಡವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ರೆ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಿಚವங்க ಉಯಿರೋடு எழும்பி ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. நான் உனக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டேன். ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೇ ನಾವೇ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಾವು ಉಪ್ಪಾಗಿರಬೇಕು. இவங்க எல்லாம் யாருமே நான் ஆண்டவரே நீ போயிட்டீங்க, இப்போ இதெல்லாம் யார் நடத்துறது கூட? அந்த ಈ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ನೀವೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಡೆಸೋದು? அவங்களுக்கு தெரியாது. ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எதிர்காலத்தை நிறுத்தி நடத்துகிற தெய்வம் நம்மள நடத்துவார்னு விசுவாசம். ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க போய் மேல் வீட்ல காத்துட்டு இருங்க. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿ. எனக்கு பலன் ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, என்னால ಇದು முடியாது, ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ಉಂಗ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವச்சிருக்கீங்க. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅರಸರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾವುಕಾಗ ಯಾವ ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನೈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ತೋಮ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. சோ அப்படி ஆண்டவர் அந்த பெரிய ஒரு காரியத்தை ಶಿಷ್ಯರಿಡತ ಒಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಆಂಡವರು ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕணும். ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. பேரிட்டு 3 மணிக்கு எழுந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. அதிகாலையில தேட, நான் ஏதோ தப்பா சொல்லல, அதிகாலையில தேடுகிறவங்க ஆண்டவர் கண்டடைவாங்க. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. நம்ம விசுவாசத்துல உயர்ந்திருக்கணும். ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು உயர்ந்திருக்கணும். ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರಾಗಿ, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல உயர்ந்திருக்கணும். ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತ மற்றவர்களை கனப்படுத்த
பாராட்டுவதில் முந்தி இருக்கணும். ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. கொடுப்பதில் தாராளமா இருக்கணும். ನಾವು ஹalleluya. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧಾರಾಳವಾಗಿರಬೇಕು. பிலிப்பியர் 4 அதிகாரத்துல சொல்றாரு, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ சுவிசேஷ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஊழியத்துல ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்னோடு நீங்க உடன்பட்டதனால உங்க பேர் ஜீவ புத்தகத்துல இருக்குன்னு பவுல் அந்த சொல்றாரு. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஐயா, ஆண்டவர் மல்கியால கூட சொல்றாருல்ல, ದೇವರ ಮಲಾಕಿಯನ ஆண்டவரை ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ பரிசோதனை பண்ணி பார்க்க கூடாது. ஆனா அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, எனக்கு நீ தசம பாகத்தை கொடுத்து பாரு. எனக்கு உற்சாகமாய் ஆண்டவரோட யாத்திரை அமத்துல கூட உபாகத்துல சொல்வார், ஆண்டவருக்காக உற்சாகமாய் கொடுக்கிறேன்ல கர்த்தர். அந்த ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு அதனால முன்பிதாக்கள் வந்து அவங்க எப்படி பொழுதுபோக்குனாங்களாம் பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலர் 17 எழுதிங்க 21:11 இவங்க எப்படி பொழுதுபோக்குனாங்களாம். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17 21:11 நீங்க 21:11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನமானதை பேசினாங்களாம், ದೇವ ವಾರ್ತೆಯೇ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. நம்மளுடைய நேரத்தெல்லாம் செல்போன் திருடிட்டு இருக்கு. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ நிறைய பேருக்கு வேதத்தை எடுக்கிறத நேரத்தை காட்டிலும் ಇದ ಮೊಬೈಲ್ அதிகமா நேரத்தை பயன்படுத்தி ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದಿವಸ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ಯೇ ಪಾತಕಲಾன்னு சொல்லி ಮೊಬೈಲೋட வரக்கூடாது ಸಭೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಗಡ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஒருத்தன் வருவான், வந்த பாப்பான், இது இன்னும் வந்ததுல இருந்து செல்லையே பார்த்துன்னு இருக்குது, அவன் ಎಡರಿ போவான். ಅಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಎಡವಬಹುದು. ಚರ್ಚ್ல ஒரு தம்பி வாலி பையன், ಏಸಿಯ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರನು வந்து உடனே இப்பெல்லாம் நம்ம போவே வேண்டியதில்லை, சைட்ல அதுவே பிசாசு வரும். உடனே சபையில உட்கார்ந்து கிரிக்கெட் பாடிட்டு இருக்கான், உள்ளே உட்கார்ந்துட்டு சபையில பரிசுத்தவான் நிக்கிறாங்க, கண்டிக்கிறாங்க, கேட்கல. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇದುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುன்னாಡಿ பிடிக்க ஆரம்பிச்சான். ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸೇದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. முன்னாடி ஊதுற மாதிரி இப்படி வாயில புகையை ஊதுவான். அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டோ தன் பிடரியை கடினப்படுத்துறவன் சடுதியில் சகாயமின்றி ಮರಣಾಸಮಾವಾನ್. ಎಷ್ಟೇ ಗದರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅವನ ನಾಶನ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆ ಬಂತು, உங்க பையன் 2 கண்ணு நோண்டப்பட்டவனாய் பெரம்பூர் பக்கத்துல தண்டவாளத்துல செத்து கிடக்குறான். ನಿಮ್ಮ ಮಗನ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣத்தை கொண்டு வரும். அந்த ಪಾಪದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಮರಣವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. நீதிமானுடைய பிரயாசம் விருதாவாய் ஆகாது. ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀತಿಮಾನುடைய ಪ್ರಯಾಸ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರಯಾಸವು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಗೆ 1,66,800 ಚಿಲ್ಲರ பேர் ಮರಿಕ್கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,66,000 ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. 116 பேர் ಮರಿಕ್கிறாங்க. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 116 ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. சாப்பிடுறோமோ இல்லையோ, ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸುವಿಶೇಷ சொல்றோமோ இல்லையೋ, ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ, இன்னைக்கு எந்த கவர்மெண்ட் ஐடிக்கு போனாலும் உனக்கு நீ படிச்சிருக்கிறியா, இதுக்கு தகுதி இருக்கா, இப்பலாம் 1 டிகிரி இல்ல 2 டிகிரி இருக்கணும், இவ்ளோ குவாலிஃபிகேஷன் கேக்குறாங்க. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 1 2 ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಗಳು ಅಳಿದು ಕೊಂಡಿருக்கு. ಅದು ಆತ್ಮಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? இதயத்தினுடைய தளிப்பு ஆண்டவர் சொன்னார், சிலுவையில எனக்கு முடிந்தது. ದೇವರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. பிசாசು ಇವರ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚವನ ரொம்ப ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಿಚಾನ್. ಸೈತಾನನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಜಡಿದ ನಂತರ ಬಹಳ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟ. ಇವರು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು. என்னைய தொர்த்துட்டு யாரும் இல்ல நினைச்சேன். ಇವರನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮರಿಚು ಉಯಿರೋட வந்துட்டு, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸತ್ತ ಜೀವದಿಂದ ಬಂದು ಕೋಟಿಕಣக்கானವರು உள்ள வாசம் பண்றதுனால ಈಗ ಕೋಟಿ ಜನರು ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟಿಕಣக்கானவங்க என்ன தொர்த்தி அடிக்குறாங்க. ಕೋಟಿ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. புரியுதுங்களா வசனம்? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. பிச்சைக்கார ஒருத்தர் ரொம்ப நாளா பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿದ್ರು. பிச்சைக்கார அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பிச்சைக்கார ரொம்ப நாளா பிச்சை எடுத்தாரு. ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಇವರು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ அவர் பிச்சை எடுத்த அந்த ಮರத்துக்கிಡಿயே பொச்சலாயா அப்படினாங்க. ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆತಿದ್ದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವರನ್ನ ಊತು ಹಾಕೋಣ ನೆನೆಸಿದ್ರು. சரின்னு நோண்டறாங்க. செத்துட்டு அந்த ಮನುಷ್ಯ அப்ப நோண்டறாங்க. ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅಗೆದರು. கீழ பெரிய புதையல் கிடைச்சதா. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉட்கார்ந்து நீ ஒரு வருஷ கணக்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கறாரு. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಲ್ಲமையான தெய்வம். ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು. ಆனா ನಮ್ಮ ಮುಖத்தை பார்க்கும்போது செத்தவன் உயிரோட எழும்பணும். ಅವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಯಾ ನೀ ಕ್ಯಾಕರ ಏ ನಿಲಮೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿತ್ತು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. பார்க்கும்போது அப்படி எழும்பணும். ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು.
பலத்தினால் அல்ல பராக்கிரமத்தினால் கிரியை செய்கிற அவர் ஆவியினால். பலದಿಂದಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. கூகுள்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் இந்த மொபைலை ಎತ್ತನೆ தடவை எடுக்கிறான்னு ಕೇட்டு பாருங்க. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 2617 தடவை எடுக்கிறான்னு சொல்லுது. 2617 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எங்க ஊர்ல நிறைய இந்த மந்திரத்தினால இப்ப நிறைய பேர் ஆண்டவர் சுகம கொடுக்கிறார். ಅವರ ಇರುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ದೇವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವಪಿள்ளைகளோடு பேசினார். வட இந்தியால உங்க ஜெபங்கள் வீணாகிறது இல்லையா, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮನಂ ತಿರುಗಿ ಅನೇಕರು ಸಭೆಗೆ வருவாங்க. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮನ ತಿರುಗಿ ಅನೇಕರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் நிறைய ஜனங்களை விடுதலை ದೇವರು ಅನೇಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு விரோதமா நிறைய மந்திரங்கள் ஏறெடுக்கப்படுது. ನಮಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ இருந்தால் நமக்கு ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು? தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. அந்த ಎಡಬಿಡದೆ ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ರೋಡ್ல போனா ಪೈಸಾ ಒಂದು ಮೇಲೆ விழும். ಅನೇಕ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೈಸಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೈಸಾ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಬೀಳೋம். கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பைசா காணாத போய்டும். ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರங்களை பண்ணி நம்மள ಇದು பண்ணி ಅழிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கறாங்க. ಒಂದು ಹಣಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದು எல்லா ಮಂತ್ರವಾದಿகளும் சேர்ந்து கடைசியில சொல்லிட்டாங்க இது தேவனோட, நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರ್ல 38 மாவட்டம் 14 ಕೋಟಿ ಜನங்க இருக்காங்க. ಬಿಹಾರ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 14 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಜನங்க ಸತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎங்கயா ಟೂರ್ಗಾಗ நம்ம போறது வழக்கம். ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ. உங்க ஐயாக்கு அந்த ஆத்தும பாரம் உண்டு. ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಭಾರ ಉಂಟು. ರೆಡಿ ಆಗಿ ವಾಂಗ. ಅನ್ನ ಮಿಷನರಿ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪಾದಗಳು அந்த இடத்துல இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪಾದಗಳ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ತರ್ ದೇಶத்தை ಅಸೈಪ. ದೇವರ ದೇಶವನ್ನ ನಡುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಮೈ பொழுதுல எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் மாற்ற. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಲಗத்தை நினைச்சு உலகத்தை பாட நினைச்சே கவலைப்படாதீங்க. ಈ ಲೋಕದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಉಲಗತಾನ பார்த்து கவலைப்படாதீங்க. ಈ ಲೋಕದವರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ. ವೇದ சொல்லுது அவங்க இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தோட அவங்க ஆசீர்வாதம். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ எனக்கு ஆசீர்வாதம் இந்த பூமியில தாங்க துவங்குது. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದத்தை கொடுத்த ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ರಯೇಕನಾದಂತ ದೇವರು. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನ ನಾಮೇ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗ. ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. மன்னிக்கணும், ரொம்ப மன்னிக்கணும். சரி சரி. ಸರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಂಚೆ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋಣ. ಅವಾಗ 2 ಅವರ್ ಕೊಡೋಣ. 2 hours ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಸರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮೀರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವವರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವರು ಎಂದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಇದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಒಂದು 4 wheeler ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ತರದನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ದೇವರೇ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ
ದೇವರು ನೀನಪ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡುವಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಸ್ಟಮ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲಕ್ಕಾಗಿ, ಜೋನತಾನಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೀರುವಂತೆ, ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ನಡೆಸಿ ನಾಮನ್ನು ಮಹಿಂಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಪಡುವಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಡೆಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಂಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ತುತಿ ಗಾನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.